Is it visible? Yes, sir. Yes, it's visible. Okay. So when you write this, it will occupy 100 spaces into the memory. This is the declaration of the array. That is, this is the data type. What I am. Wait. The structure of the array is first you write the data type, then array name, and within this you declare the number of elements. Okay. So when you declare this, it occupies 100 spaces into the memory. Okay. It will occupy 100 spaces in the memory. And how many space bytes, how much, how many bytes it will require for integer array? Suppose if you write 200, sir. 200 bytes. Okay. Now this int a 100, that is the integer type array, that is it only stored the integer value. But if you want to store different type of value, suppose if you declared a student details, so how you store the record of the student details? So the first There are name, different type of uh, data type it requires. For name of the student, characters. that is the char. For registration number or enrollment number, it will require the integer type. For marks, Again, float. the float type. So different type of data is required. So you cannot use the array here. Okay, you have to declare the structure, and within the structure you can write the all the details of the student. And the syntax of the structure is struct, then structure name, then within, one second, anyone wants to, the syntax is struct, then student, then you write the here the data type. Suppose char name semicolon, then int registration number, then float marks, and then you close the braces. This is actually the structure. Here you can store the different data types, but there is a limitation of the structure. Can anyone tell what is the limitation? Why object oriented was developed? Sequentially, Hmm?
In object-oriented, sequence is not matter, but in No. procedure-oriented, sequence is matters. Hmm. It is correct, but why object-oriented programming? Actually, there were some limitations in the C is the procedural language. Yes, sir. Okay, Yes, there sir. were some limitations actually. The limitation is here you only declare the variables name, registration number, marks, but you cannot write any functions here. Suppose if you want to sum of the marks of cannot do. You have to write method or functions. For this limitation, the object oriented program was developed. And in object oriented program, actually the structure of the object oriented program is this is it is actually the class, and you declare the object here. Object, object actually the data type and method that is the functions you can write here. Okay. Yes, sir. And there are some features of the object oriented programming language that is it the in first is the inheritance. You can create a base class, and from this base class you can derive more classes. You can encapsulate data and method. Security mechanism was very good. Okay, polymorphism method is used. That is, there are two types of polymorphism. One is called the operator overloading. That is, within a single operator, you can do many tasks, and method overloading also Function. used there. Yes. That is the function overloading. These are the features of the object-oriented programming. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Now, so every language has different syntax or grammar, but algorithm is actually the fixed for different language. You can write algorithm in straight English, the step one, step two, like this. So algorithm is a well-defined computational procedure which takes some value as input, and from this input we can get the output. Okay, so we can say it is a sequence of computational steps. From here, the input transform into the object, and there are different properties of the algorithm. One is the input, and second is the output. Third is the definiteness. That is, when you write some program, there are some instructions or steps. So every instruction or step of the algorithm must be clear and unambiguous. That is, repetition of line is not there. And after complete of the execution of the finite step, it will terminate. Is it clear? Yes, sir.
Sir, And another, sir, excuse me, sir. yes, Sir, it should terminate after the completion of the all the steps. Means after finite number of steps, it will yes, sir. complete. Means no repetition of the loop No, that is without. no, no. Loop is also there. There are various types of loops: while loop, do while loop, for loop. Yes, In sir. every programming language, in C, C++, Java, and Python, there are Sir. loops also. Loops actually, it will uh, continue Yes, sir. up to the condition is not fulfilled. Okay. Okay, so Yes, sir. every programming language has a loop, Yes, sir. but except loop, it is repetition of steps Is will not not permitted. be permitted. Yes, sir. Okay, Yes, sir. so in the algorithm, there are different types of approach. One is the divide and conquer approach, which are is in your syllabus. Recursive approach, greedy approach, dynamic approach, backtracking method, branch and bound method. These are in your syllabus. Okay. Sir, DD. Huh? Sir, in the third Greedy, number, greedy, greedy. sir, G greedy. R double E Yes, sir. D Y. Greedy. Yes, sir. Greedy approach, divide conquer approach. Yes, sir. Okay. Backtracking approach. Mhm. These are the very important. Now, when you write some programs or algorithm, there are two types of complexity occurs. One is the space complexity, and another is the time complexity. What is space complexity? Partho Sarathi? So the meaningful use of the full space is means is called the meaningful use of the full space means it's স্যার বাংলাতে বলি বলো। স্যার যতটা স্পেস আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে মানে কম্পিউটারে যেই কম্পিউটারের প্রোগ্রামিংটা করছি হুম, সেই কম্পিউটারে যতটা স্পেস আছে সেই স্পেসের মানে মানে ওয়েস্টেজ অফ স্টোরেজ যেন না হয় সেইটাই exactly. Wastage of storage. That is the amount of computer memory required during the program execution. Suppose when you input some value, okay, হুম, and minimum amount of memory হুম, is used. This is actually the space complexity. হ্যাঁ স্যার And যখন দরকার নেই তখন ওটা যেন ডিলিটও হয়ে যায় নিজে নিজে actually, when you use the C language, there is a method, dynamic programming approach. Dynamic memory allocation. Sorry, dynamic memory allocation. Uh, when you use array, it will occupy the space. Suppose I declare 100 spaces of integer type, but you use suppose 10 spaces. Rest 90 spaces was wastage, will be wastage, and it cannot be recovered using without using the deleting the space. Yes, sir. But when you use the dynamic memory allocation, there are four functions actually used. One is the malloc function, second is the calloc function, realloc function, and last is the free function. Malloc function is when whatever is needed, it will occupy in the runtime of the program. When the program will execute, it will
acquire the memory what is needed, and after complete of the execution of the program, you can free the space using the free method. Okay, ঠিক আছে স্যার so space complexity means minimum amount of memory is used during the program execution, which is very useful. স্যার And মেমোরি বলতে কোন মেমোরিটাকে র্যামটাকে কি RAM, আচ্ছা RAM. RAM আচ্ছা Actually, বিট সাইজ মানে whatever 64 বিট whatever যেটা you হয় সেটা নয় store, whatever you store, it will store into the secondary memory, that is in the hard disk. But when you compile or execute a program, all the coding part, all the functions will invoked into the RAM. Yes, sir. Until we save it. Yes. So, and another is the time complexity. Yes, sir. Time complexity means amount of time required to complete a task by an algorithm or execute a program is called the time complexity. অর্থাৎ কতটা টাইম আমার লাগছে, অ্যাকচুয়ালি স্পেস কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে আমার মিনিমাম স্পেসে আমি কতটা কাজ করতে পারবো, দিস ইজ দ্য স্পেস কমপ্লেক্সিটি। আমি স্পেস বেশি ইউজ করলে হবে না, তাহলে মেমোরি পুরো ফিল আপ হয়ে যাবে। টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে মিনিমাম টাইম আমি যদি করতে পারি, অ্যান্ড দেয়ার আর ভেরিয়াস টাইপস অফ মেথড that is in time complexity and also space complexity. That is the best case, worst case, and average case. Best case means the minimum amount of time taken by an algorithm, and worst case is the maximum amount of time, and average case is the middle of these two. So you have to calculate the complexity of base case and worst case and average case, and it is denoted by some symbol. It is the big O notation, big theta notation, big omega So notation. how to calculate the time required? There are various types of method which are in your syllabus. That is the recurrence method, master method. I think তোমরা নিশ্চয়ই অ্যাসাইনমেন্ট লিখে সাবমিট করে দিয়েছো, নাকি সাবমিট এখনো করোনি? সেখানে দেখবে, লিখছি এখন স্যার। হ্যাঁ সেখানে নিশ্চয়ই তোমাদের এটা কি আগের বারের অ্যাসাইনমেন্ট এবারে করতে হচ্ছে? না স্যার এইবারটাই করবো। না না সেটা বলছি না, মানে একটা অ্যাসাইনমেন্ট দেয় যেটা হচ্ছে দুবার চলবে। আচ্ছা আচ্ছা বুঝলাম। না স্যার এটা তো ফার্স্ট সেমিস্টার মানে জানুয়ারির সেশন না তো আচ্ছা আচ্ছা, এবার এজন্য তো একটা ফার্স্ট। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট, আমি হ্যাঁ। অ্যাসাইনমেন্টটা দেখিনি যদিও কি দিয়েছে, হ্যাঁ সেখানে দেখবে। আচ্ছা আমার তোমাদের কি গ্রুপ আছে কিছু? হ্যাঁ স্যার এমসিএ একটা গ্রুপ আছে, মানে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বলছি, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। আমাকে অ্যাড করে নাও। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। নাম্বারটা নাও না, হ্যাঁ স্যার। আমাকে লিখে দেবো। হ্যাঁ স্যার লিখে দিলেই ভালো হয়, সবাই পেয়ে যাবে। আমি চ্যাট বক্সে লিখছি, দিয়ে আমাকে অ্যাড করে নাও। ঠিক আছে। 9433326990. So there are various types of methods. দেখবে মাস্টার মেথড দিয়ে নিশ্চয়ই ওখানে হোয়াটসঅ্যাপে এটা সেন্ড করতে পারো হ্যাঁ স্যার। অ্যাসাইনমেন্টটা, আমি তাহলে দেখলে, হ্যাঁ স্যার করে দেবো। তাহলে আমি দেখে বলে দিচ্ছি। স্যার আপনার নামটা? আমার নাম প্রসেনজিৎ দিন, আমি লিখে দিচ্ছি নামটা।
হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। স্যার একটা হ্যাঁ কোয়েশ্চেন, হ্যাঁ এই বলো। যে আমাদের স্টাডি মেটেরিয়ালে যে রানিং টাইম অফ দ্য অ্যালগরিদমসটা যে ডিফাইন করেছে, যেখানে বিভিন্ন রকম কনস্ট্যান্ট টাইম, এক্সপোনেনশিয়াল টাইম, নানান তুমি কে রকম বলছো টাইমটা একটু দিয়েছে। নামটা বলবে? তোমার মনে হচ্ছে অফিসের, এটা তোমার হচ্ছে হিমটেক্স কমিউনিকেশন বলে। ও ভেরি সরি স্যার। হ্যাঁ, আমার নাম মৌমিতা। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, স্যার এই এই জিনিসটা এক সময় একটু ইলাবোরেট করবেন প্লিজ। এটা কোন মেটেরিয়ালটাতে আছে বলো? স্যার আমাদের যে স্টাডি মেটেরিয়াল আছে এই ডিজাইন এন্ড অ্যানালিসিস অফ হ্যাঁ অ্যালগরিদমের সেটা বুঝতে পেরেছি, মানে কোন ব্লকটায়? ব্লক 1 এ আছে স্যার, ব্লক 1 এ 1.4 এ আছে। দাঁড়াও দেখছি। ব্লক 1 ইউনিট কত ওটার? ইউনিট 1। ইউনিট 1 ওখানে গ্রিডি টেকনিক ফেকনিক গুলো রয়েছে তো। এখানে মানে এটা পেজ নাম্বার 9 এ আছে ইউনিট 1 এ। ব্লক 2 তে ডিজাইন টেকনিক ব্লক 1 এ আছে স্যার। ব্লক ব্লক 1 1 এ সার্ভে অফ কমন রানিং টাইমের মধ্যে রয়েছে যে কনস্ট্যান্ট টাইম কি। আমি এগুলো সব বুঝিয়ে দিচ্ছি হ্যাঁ, এগুলো। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি এই- ওটাকে আমাকে একবার পাঠাও দেখি। ইউনিট 1 এ তো একমাত্র জানি না আমি, এটা ওই ই জ্ঞান কোর্স থেকে করলাম। হ্যাঁ, তুমি সেরকম হলে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাও একবার ওটা, ওই পিডিএফটাকে। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি এক্ষুনি স্যার। হ্যাঁ আমি তো ওকে আর স্যার। আমি এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছি। স্যার বলছি যে কমপ্লেক্সিটি টার্মটা কেন ইউজ হচ্ছে ওইটা বুঝতে পারছি না তখন থেকে। কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি কমপ্লেক্সিটি বলতে কি বোঝায়, যে আমার আহ, কতটা, মানে কি বলবো, যে স্পেসই বলো বা এটা ওয়েস্টেজ, যেটা ওয়েস্টেজ কথাটা থেকে এ, এটা আমরা করতে পারি, রিলেটেড করতে পারি। আচ্ছা। মানে সেখানে আমাদের যে মিনিমাম টাইম বা মিনিমাম স্পেস নিয়ে আমরা যখন করছি, সেই জন্য আমরা সেক্ষেত্রে কমপ্লেক্সিটি স্যার কিন্তু নর্মালি আমরা যখন সি প্রোগ্রামিং চালাতাম মানে যেটুকু আমরা শিখেছিলাম তো এক্সিকিউট করার মানে এন্টার টেপার রান করার কিছুক্ষণের মধ্যেই তো পেয়ে যেতাম আমরা রেজাল্ট, তো এখানে টাইমের ব্যাপারটা এত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। ওখানে 6টা স্টেপে হয়, বিভিন্ন ফেজ। এগুলো হচ্ছে কম্পাইলার ডিজাইন বলে একটা পেপার আছে, বিটেকদের আছে। আচ্ছা। সেখানে লেক্সিক্যাল অ্যানালিসিস, সিনট্যাক্স অ্যানালিসিস, সিম্যান্টিক অ্যানালিসিস, তারপরে তোমার তারপর সেখান থেকে পার্স ট্রি জেনারেট করা, দিয়ে সেখান থেকে আমার আউটপুটটা আসা, এই 6টা ফেজের মাধ্যমে আমাদের হয়। হুম। ঠিক আছে। এবার এটা ডিপেন্ড করে মেশিনের প্রসেসরের স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে, কতটা প্রসেসরের স্পিড ফাস্ট। আমরা হয়তো দেখছি যে আমরা প্রোগ্রাম লিখছি, কত ছোট একটা প্রোগ্রাম লিখছি, 1 পাতা, ম্যাক্সিমাম 2 পাতা, ডেটা স্ট্রাকচার হলে 2 পাতা, তার থেকে তো বেশি প্রোগ্রাম লিখছি না। যখন তুমি একটা বড় কোডিং করবে, হয়তো সেখানে 2000 লাইন 3000 লাইনের কোডিং করবে, সেক্ষেত্রে তখন দেখা যাবে সে তার টাইমটা আমার অনেক বেড়ে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেছ? হুম। এবার কিন্তু ওই প্রথমে যখন এই যে প্রত্যেক কটা কিওয়ার্ড বা এগুলো যেগুলো থাকে, সেগুলোকে আলাদা আলাদা করে সেপারেট করে, যেগুলোকে আমরা বলি লেক্সিমি অর টোকেন বলে। ঠিক আছে। এবার সেইগুলোকে কোনটা আইডেন্টিফায়ার, কোনটা অপারেটর, সেগুলো সব ডিভাইড করে। তারপর সেখান থেকে তোমার তার গ্রামাটিক্যাল, পরের স্টেপে তার গ্রামাটিক্যাল এগুলো চেক করা হয়, যে কোথাও মানে হয়তো ওয়াইল লুপের ওয়াইলটা স্যার অ্যানালিসিস হয়। স্যার শুনতে পেলাম না কি বললেন। গ্রামাটিক্যাল While চেকিং গুলো করে, গ্রামাটিক্যাল চেকিং। হুম হুম ওয়াইল লুপের হয়তো ডব্লুটা বড় আছে, স্পেলিংটা মিস্টেক হয়েছে, কোথাও সেমিকোলন মিসিং আছে, কোথাও তো সিঙ্গেল কোটস বা ডবল কোটস মিসিং রয়েছে, এই ধরনের এটা চেকিং। কে বা করে? কোথাও কম্পাইলার করছে, প্রত্যেকটা হ্যাঁ। ল্যাঙ্গুয়েজের কম্পাইলার রয়েছে, কম্পাইলার চেকিং করছে। আচ্ছা আচ্ছা। বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা কেউ হ্যাঁ পাঠিয়ে হ্যাঁ স্যার পাঠিয়ে দিস।
স্যার বিসিএ তে আপনি নিউমেরিক্যাল টেকনিক্স পড়িয়েছিলেন? হ্যাঁ হ্যাঁ আমাদের হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার বিএমএস আপনার নাম্বারটা পড়েছিলাম, সেভ ছিল। জাভা পড়েছিলাম, আপনার নাম্বারটা স্ট্যাটিস্টিক্সও সেভ ছিল। পড়েছিলাম। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, মৌমিতা পাঠিয়েছো এটা ইউনিট 1 এর কত নম্বর পেজ বললে? স্যার পেজ 9। আচ্ছা, এক সেকেন্ড, স্ক্রিনটা শেয়ার করি। স্যার চেকিং এর কথাটা কোথা থেকে উঠলো? কিসের? ওই কম্পাইলার গ্রামাটিক্যাল বা ইয়েটা চেক করে। এক সেকেন্ড, এইখানে যেটা বলছিলাম দেখো, এই যে ইনপুট, এই যে অ্যালগোরিদমের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো, ইনপুট, আউটপুট, ডেফিনিটনেস, এফেক্টিভনেস, ঠিক আছে, ফাইনাইটনেস, ফাইনাইট নাম্বার অফ স্টেপস, এটা একটা স্যার জিসিডি বার করা একটা অ্যালগোরিদম লিখেছে, যেখানে জিসিডি ইউক্লিডিয়ান মেথডে এটা 1 লিখেছে, স্টেপ 1, যে ইফ বি ইকুয়াল টু 0, এ আর বি এর মধ্যে আমার হচ্ছে জিসিডি ফাইন্ড করা হচ্ছে। ইফ বি ইকুয়াল টু 0 দেন রিটার্ন এ অ্যান্ড এক্সিট। তাহলে বি যদি 0 হয়, এ বাই বি, বিটা যদি 0 হয় তাহলে কি হবে? হবে না, কারণ ইনফাইনাইট হয়ে যাচ্ছে। দেন এলস গো টু স্টেপ 3, স্টেপ 3 তে যাচ্ছে। স্টেপ 3 তে কি হচ্ছে, এইটা স্টেপ 3, ডিভাইড এ বাই বি অ্যান্ড অ্যাসাইন রিমাইন্ডার। এ আর এ কে বি দিয়ে ডিভাইড করে রিমাইন্ডারটাকে পাচ্ছে। দেন রিমাইন্ডার ইজ স্টোরড ইনটু দ্য ভেরিয়েবল আর। ওকে, অ্যান্ড অ্যাসাইন দ্য ভ্যালু অফ বি টু এ। জিসিডির রুলটা কি? জিসিডি রুলটা কি? জিসিডি মিন্স বাংলাতে কি বলে, যেটাকে বলে গসাগু, highest greatest common গ্রেটেস্ট কমন ডিভাইজার, divisor. গ্রেটেস্ট কমন Yes. ডিভাইজার, ঠিক আছে। সাপোজ আমি হয়তো এইভাবে করছি 15/4, 15 আর 4 এর মধ্যে, তাহলে 4 দিয়ে আমি কি করছি, 15 কে ডিভাইড করছি, 4 3 are 12, রিমাইন্ডার কত থাকছে? 3 থাকছে। সেই রিমাইন্ডারটা আবার কি হচ্ছে, আবার ওই রিমাইন্ডারটা দিয়ে তো আমরা ডিভাইড করছি। কি বলছি বুঝতে পারলে? আমার মনে করো GCD of 15,4 এইটা আছে। তাহলে হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দিস? The 15 is to be divided by 4, and the remainder should be 15 divided by 4. So first you divide 4, 4 3s are 12, remainder হচ্ছে 3, then you again divide 4 by 3, এই 4টা, 3 1s are 3, then remainder 1, then again you divide 1 3, 1 3s are, কতক্ষণ কন্টিনিউ করবো up to when the remainder is 0. So this is the step. You have to write this step into the algorithm. Okay. যে সেটাই বলা হয়েছে, অ্যাসাইন দ্য ভ্যালু অফ বি টু এ, বি এর ভ্যালুটা এগেইন এতে ভ্যালু করা আছে, অ্যান্ড দেন ফাইন্ড দ্য ভ্যালু অফ আর টু বি অ্যান্ড গো টু ব্যাক টু স্টেপ 1. স্টেপ 1 হচ্ছে যতক্ষণ না বিটা 0 হচ্ছে। মানে নিচের মানে ডিনোমিনেটরটা যতক্ষণ না 0 হচ্ছে ততক্ষণ চলতে থাকবে। এই যে এখানে একটা দিয়েছে,
এক্সাম্পল দিয়েছে ডিভাইড এ এর ভ্যালুটা 1071, বি হচ্ছে 462 and store the remainder r, তাহলে r is equal to 1071 and this is the 462, দেখো তাহলে 462 কে ডিভাইড করা 462 দিয়ে 1071 কে ডিভাইড করা হচ্ছে, ডিভাইড করলে রিমাইন্ডারটা হচ্ছে 147। তাহলে ইফ r is equal to 0, যতক্ষণ না r 0 হচ্ছে ততক্ষণ r is equal to 0 হলে the algorithm terminate and b is the gcd, b এর ভ্যালুটা gcd হয়ে যাচ্ছে, আদারওয়াইজ গো টু স্টেপ 3, আবার স্টেপ 3 দিয়ে যাচ্ছে। এই যে here r is not 0, so we'll go to step 3। আবার কি করা হচ্ছে, a এর ভ্যালুটা তাহলে কত হচ্ছে, a এর ভ্যালুটা আবার চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, ওই 462 হচ্ছে, জাস্ট চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, আর b এর ভ্যালুটা হচ্ছে 147 যেটা রিমাইন্ডার, আবার স্টেপ 1 এ চলে যাচ্ছে। এই যে পরের ইটারেশনটা এখানে স্টেপ 1 এ যেটা ছিল এইটা, তাহলে এখানে r এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেল, a এর ভ্যালু চেঞ্জ হয়ে গেল, সেটা এই ইটারেশন করে পরের ইটারেশনটায় দেখাচ্ছে। এটা লুপ ইউজ করা হচ্ছে, ইটারেশন মিন্স লুপ, এনি লুপ, যে এটা আবার 462 হচ্ছে, বি হচ্ছে 147, দেন এগেইন ইউ ফাইন্ড দ্য রিমাইন্ডার, r is equal to 462 মডুল, এটা অ্যাকচুয়ালি মডুলো রিভিশন করা হচ্ছে, ডিভিশন মিন্স মডুলো রিভিশন, ঠিক আছে। মডুলো রিভিশনে কি হয়, অনলি রিমাইন্ডারটাকে নেয়, সো r is equal to 21। স্যার যেমন আমরা কোনো গেম খেলি, তো গেমটা যদি কমপ্লিট মানে গেমে যদি মাঝখানে কেউ হেরে গেল, তো আবার গেমটাকে স্টার্ট করলাম শুরুর থেকে, সেটাকে ইটারেশন বলছেন আপনি? হ্যাঁ, সেটাও বলতে পারো। হ্যাঁ, ইটারেশন মানে পরপর চলবে যতক্ষণ না আমার r এর ভ্যালুটা 0 আসছে, তাহলে আবার ইফ চেক করা হচ্ছে, ইফ r is equal to 0, the algorithm terminate and b is the GCD, otherwise go to step 3। step 3 মানে আবার দেখো a এর ভ্যালুটা 147 হলো, আর এখানে r এর ভ্যালুটা হচ্ছে সেটা b এর ভ্যালু হয়ে গেল 21, go to step back 1, আবার ওইখান থেকে দিয়ে এখানে আলটিমেটলি r এর ভ্যালুটা 0 হয়ে গেল, যেটা আমি করলাম যে দেখালাম ঠিক সেইটাই, এটাই স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়েছে। আচ্ছা, এই যে এখানে অ্যালগরিদমটা লিখেছে দেখো, জিসিডি অফ ইউক্লিড a, b, বিগিনিং এই স্টার্ট অফ দ্য অ্যালগরিদম লেখার দরকার নেই, বিগিন দিয়ে ব্র্যাকেট while b not equal to 0, while লুপ ইউজ করেছে, bটা not equal to যদি 0 না হয়, তাহলে এইটা হচ্ছে r এর মধ্যে স্টোর করছে কোনটা, a mod b মানে মডুলো ডিভিশন b, সেটা r এর মধ্যে স্টোর হলো, আর b এর ভ্যালুটা a এর মধ্যে স্টোর হচ্ছে, এই অ্যারোটা এইদিকে দিয়েছে, মিন্স b এর ভ্যালুটা a এর মধ্যে স্টোর হয়েছে, আর r এর ভ্যালুটা b এর মধ্যে স্টোর হয়েছে, দিয়ে ব্র্যাকেট মানে আবার এন্ড হয়ে গেল, আবার এই while লুপে এলো, দিয়ে আবার সেম প্রসিডিওর, যতক্ষণ না r টা 0 হচ্ছে ততক্ষণ এইটা চলছে, দিয়ে bটা রিটার্ন করছে, এন্ড অফ দ্য অ্যালগরিদম। আচ্ছা, মৌমিতা কোন বলছিলে? ইউক্লিডস অ্যালগরিদম এটাকে বলে, ইউক্লিডস অ্যালগরিদম, হ্যাঁ। স্যার মৌমিতা কত নম্বর? স্যার আমি পেজ নাম্বার 9 এ বলছিলাম যে এখানে কমন, হ্যাঁ পেজ নাম্বার 9 বলো। এখানে স্যার রানিং টাইমের অনেকগুলো ভ্যারিয়েশন বলা হয়েছে, কিভাবে রানিং টাইমটা আলাদা আলাদা হচ্ছে 1 থেকে শুরু করে এক্সপোনেন্ট অবধি, তো গ্রাফিক্যালি রিপ্রেজেন্ট করে বলেছে, সব বলে দিচ্ছি, হ্যাঁ স্যার এইটাই, এই জায়গাটাই। ওয়েট করো। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম এখান থেকে, এই যে অ্যাভারেজ কেস, দেখো এই দিকটা হচ্ছে আমার ইন নাম্বার অফ ভেরিয়েবলস যেগুলো, আর কতগুলো স্টেপস হচ্ছে। বেস্ট কেস হচ্ছে এইখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে গ্রাফটা নিচের দিকে নামছে, অর্থাৎ ভ্যালু যত বাড়ছে তোমার টাইমটা আস্তে আস্তে কমছে, এই নিচের দিকে নামা মানে এটা টাইমটা কমছে। অ্যাভারেজ কেসের ক্ষেত্রে গ্রাফটা এইরকম এর অ্যাভারেজ আছে, আর ওয়ার্স্ট কেস মিনস হচ্ছে আমার এই যে গ্রাফটা উপর দিকে যাচ্ছে। এবার এই যে অর্ডার অফ গ্রোথটাকে আমরা মেজার করি কি করে? স্যার একটা জিনিস বলবো, লাইনটা কেটে গেল কি? না স্যার একটা জিনিস বলবো, হ্যাঁ বলো। স্যার যেমন একটা মানে এই জিসিডির অ্যালগরিদমটাতেই
যদি নাম্বারটা খুব বেশি বড় হয়, হুম। খুব বেশি বড় হয় যেটাকে ডিভাইড করছি, আর সেটা ততক্ষণ চলতেই থাকবে, স্টেপসটা বড় বেশি মানে টাইমে হিসাবে স্টেপসটা চলতেই থাকবে, হ্যাঁ, সে তো চলবে। সেটাই worst তার জন্য case। আমরা কি করবো, ওই জন্য লুপ ইউজ করছি, হ্যাঁ, এবং সিতে আরেকটা সেটাই জিনিস worst আছে, case। রিকারশন আমরা ইউজ করে থাকি। হুম, রিকারশন হ্যাঁ ফাংশন স্যার। যখন আমরা ইউজ করব, হ্যাঁ, যে ফাংশনটা যখন নিজে কল করে, রিকারশন বলে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক স্যার আছে, আমি বলতে সেটাই চাইছি সেটাই worst case না, হ্যাঁ বলতে পারো। মানে যতক্ষণ আমার মানে ম্যাক্সিমাম টাইম যতক্ষণ নিচ্ছে। ম্যাক্সিমাম স্টেপস চলতে থাকবে, তো সেটা ওয়ার্স্ট হ্যাঁ। কেস। যেটা মিনিমাম স্টেপে প্রবলেমটা সলভ হয়ে গেল, সেটা ডিএস্ট মানে বেস্ট কেস। আর যেটা মানে প্যারালালি চলছে আর মাঝখানে আছে, সেটা হলো অ্যাভারেজ কেস। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। এই গ্রুপটা ক্রিয়েট করেছে অনিকেত দে, যদিও আমাকে রিমুভ করে দিয়েছে, তাহলে তোমরা একটা নতুন গ্রুপ ক্রিয়েট করো যেখানে আমি এগুলো শেয়ার করতে পারি বা এগুলো জানতে পারি। আমাদের কতজন স্টুডেন্ট আছে? ওটা কি কমন ছিল তো এই জন্য। ঠিক আছে, অন্য একটা গ্রুপে আমাকে জয়েন করি না, এটা ক্রিয়েট করে, হ্যাঁ অসুবিধা স্যার, নেই। ঠিক তোমাদের আছে। পার্সোনাল গ্রুপ থাকতেই পারে। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে, নতুন ক্রিয়েট ও, এটা করে। করেছো মনে হয় নাকি? করা অ্যাড MC? করে অ্যাড করে ওকে ওকে ওকে। Now, you see that order of growth means here there are some values in log n square 2 to the power n. These are actually the time complexity in log n. When n is equal to 1, okay. So log 1, what is the value of log 1? 0। Log 1 is 0. Okay. In log n means 0. 0 হবে। This will be 0. N square means 1 square 1. 2 to the power n means 2 to the power 1. 2. হুম, When n is equal to 2, হুম। n is equal to 2 means log 2 log 2. Log 2 value 1. 2 into log 2. 2। তাহলে 2 into 1 মানে 2. n square means 2 square 4. 2 to the power 2 মানে 4 হয়ে যাচ্ছে। When n is equal to 4, log 4 এর ভ্যালু কত হয়? log 4 মানে log 2 square, হ্যাঁ, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। log 2 square, তাহলে 2 into log 2, তাহলে 2 into log 2 এর ভ্যালু কত? 1 আবার, তাহলে অনলি 2। হুম, এবার 4 into log 2, তাহলে 8। 4 square 16, 2 to the power 4 মানে হচ্ছে আবার 16। এইভাবে হচ্ছে অর্ডার অফ গ্রোথটা। এবং এই গ্রাফটা ভালো করে মনে রাখবে, রেট অফ গ্রোথ অফ দ্য টাইম ফাংশনে। দেখো লগ এন এর ভ্যালু যখন হবে, তখন হচ্ছে এর ভ্যালুটা ক্রমশ নিচের দিকে, মানে আমার কমবে। লগ এন এর ভ্যালু এখান থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি, লগ এন এর ভ্যালু হচ্ছে কমছে। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। তাহলে লগ এন যার কারো যদি টাইম কমপ্লেক্সিটি হয়, জয়েন করতে চাইছে, সো লগ ইন বা যে যা কিছু আছে এখানে, সেটা তো একটা প্রবলেম। হ্যাঁ সেটা তো একটা প্রবলেম, মানে জিসিডি একটা প্রবলেম ছিল, যেটাকে আমরা হ্যাঁ, সলভ হ্যাঁ, করছি হ্যাঁ। প্রোগ্রামিং দিয়ে। হ্যাঁ, তো লগ ইনটাও একটা প্রবলেম বটে, যেটা আমরা প্রোগ্রামিং দিয়ে সলভ করব। অবশ্যই। হ্যাঁ, তো স্যার না না, এটা প্রবলেম না, এটা তো স্যার টাইম কমপ্লেক্সিটি এটা রেসপেক্টে বলছি। কমপ্লেক্সিটিটা আমি দেখাচ্ছি এগুলো। হ্যাঁ স্যার, স্যার মানে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি, এই জিসিডির কেসটার ক্ষেত্রে এনটা তো হ্যাঁ। ইনপুট ভ্যালু, জিসিডির ক্ষেত্রে এনটা তাহলে কত হচ্ছে জিসিডির কেসে? সেটা আমার ফাইন্ড করতে হবে, আচ্ছা, সেগুলো সব ফাইন্ড করবো আমরা। okay, ঠিক sir. আছে, আমাকে এই ভ্যালুগুলো একটু মনে রাখবে। এন হলে হচ্ছে আমার এরকম একটা স্ট্রেট লাইন, এটা স্ট্রেট লাইন কিন্তু এনটা, এই যে যেমন 45 ডিগ্রি লাইন হয়, সেইটা এটাই 45 অ্যাভারেজ ডিগ্রি কেস। লাইন। এখানে হচ্ছে এইরকম টাইপের, একটু কার্ভ টাইপের। যত বাড়ছে এন স্কোয়ারের ভ্যালু, টাইম কমপ্লেক্সিটি বেশি, এন কিউব টাইম কমপ্লেক্সিটি বেশি, বাড়ছে ক্রমশ। মানে এইটা হচ্ছে আমার বেস্ট কেস। হুম,
এটাও আমি বলতে পারি বেস্ট কেস বা অ্যাভারেজ কেস। এইগুলো হচ্ছে অ্যাভারেজ কেস, আর এইটা হচ্ছে ওয়ার্স্ট কেস। এই দুটো সো এন্ডটা এনটা আমি বলতে পারি অ্যাভারেজ কেসও বলতে পারি, বেস্ট কেসও বলতে পারি, কিন্তু লগ এন হচ্ছে আমার বেস্ট কেস। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ স্যার। এবার এই যে অ্যাসিমটোটিক নোটেশন, এই দেখো এখানে আবার কেউ জয়েন করতে চাইছে। স্যার আমি জিজ্ঞেস করছিলাম, যখন জিসিডিটা একটা প্রবলেম হলো, মানে একটা কোশ্চেন যেটা আমরা প্রোগ্রাম দিয়ে সলভ করছি, যদি যদি ওটা জলদি শেষ হয়ে যায় তো ওটা হলো বেস্ট কেস। হ্যাঁ অবশ্যই। আর যদি ওই জিসিডিটাই যদি লম্বা চলতে থাকলো তো ওটা ওয়ার্স্ট কেস। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে আমার স্পেস কমপ্লেক্সিটি অনেক বেশি হবে, টাইম হ্যাঁ, কমপ্লেক্সিটিও বেশি যাবে। হ্যাঁ স্যার। অবশ্যই। তো যে কোনো প্রবলেমটাকেই আমরা 3 ভাগে ডিভাইড করতে পারি, হ্যাঁ, ওয়ার্স্ট কেস, জিসিডি তো একটা অ্যাভারেজ কেস। সিম্পল, ঠিক হ্যাঁ আছে। স্যার। আমাদের অনেক বড় মানে কমপ্লেক্স মেথড আমাদের সলভ করতে হবে, সেখান থেকে আমাদের টাইম কমপ্লেক্সিটি গুলো ম্যাথমেটিক্যালি আমাদের ফাইন্ড করতে হবে। হ্যাঁ স্যার। কেউ একবার যদি অ্যাসাইনমেন্টটা পারো একবার শেয়ার করো, হ্যাঁ আমি স্যার, সেখান থেকে করছি বলে দিচ্ছি। করছি স্যার। আচ্ছা, এখানে দেখো এই যে এটাকে বলে বিগ ও, এই যে দেখো বিগ ও, OH বলে বিগ ও নোটেশন, যেটা এখানে একটা ফাংশন দিয়ে ডিফাইন করা হয়। ডেফিনেশনটা কিন্তু এটা কোশ্চেনেও আসে। দ্য আপার বাউন্ড অফ দ্য ফাংশন এফ প্রোভাইডেড বাই দ্য বিগ ও নোটেশন। আপার বাউন্ড অফ দ্য ফাংশন কিরকম? ডেফিনেশনটা হচ্ছে কনসিডারিং জি বি এ ফাংশন ফ্রম দ্য নিউ non-negative integer. Non-negative integer means positive integer into the positive real number. Then big O of G is the set of function f also from the non-negative integer to the positive real number such that for some real constant c greater than 0. Definition টা কিন্তু মনে রাখতে হবে, বইতেও আছে দেখবে স্টাডি মেটেরিয়ালটাতে। যেখানে কনস্ট্যান্ট একটা নিচ্ছি, সেই কনস্ট্যান্টের ভ্যালুটা গ্রেটার দেন 0 and some non-negative integer constant n0, n এর সাফিক্সে 0, যেখানে আমরা বলতে পারছি f of n that is a function of n less than equal to c into gn for all n greater than equal to n0। স্যার পাঠিয়ে দিলাম। ঠিক আছে, দেখছি আমি। সো big O of gn is equal to, কিভাবে ম্যাথামেটিক্যালি সেট থিওরি দিয়ে লিখছি দেখো, fn such that there exist positive constant such that 0 less than equal to f less than equal to c into gn for all n greater than equal to n0। এবং এর গ্রাফটা হচ্ছে, গ্রাফটা আঁকতে হবে কিন্তু ডেফিনেশনটা দিলে। দেখো এই এই যে গ্রাফটা, এইটা হচ্ছে fn, এই রকম টাইপের গ্রাফটা, আর এইটা হচ্ছে c ইন্টু gn কনস্ট্যান্টের সাথে, যেটা এই যে c ইন্টু gn। ঠিক আছে। এবার এদের যে মিড পয়েন্টটা, এই দুটো গ্রাফের যে মিড পয়েন্টটা, সেই থেকে আমি কি করছি, এক্স অ্যাক্সিসের উপর একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করছি, সেটাকে নাম দিচ্ছি n0। স্যার তার আগেও তো দুটো ইন্টারসেকশন পয়েন্ট আছে। হ্যাঁ, আমি এখান থেকেও করতে পারি, কোনো প্রবলেম না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে। তাহলে কি বলা হয়েছিল, যে big O of G is the set of function f from non-integer the positive real number। রিয়েল নাম্বার কাকে বলে? সেট থিওরি কিন্তু ভালো করে কনসেপ্ট রাখতে হবে। এই যে ডিসক্রিট স্ট্রাকচার যেটা রয়েছে পুরোটাই তো ম্যাথামেটিক্স, সেখানে প্রচুর সিলেবাস, প্রচুর অ্যালগোরিদম, প্রচুর জিনিস। এই 2-4 ঘন্টায় মানে কখনোই পসিবল নয়। আমরা বিটেকে করাই, সেখানে 30টা-35টা ক্লাস লাগে আমাদের। তো যাই হোক, সেক্ষেত্রে আমাদের বলা হয়েছিল নন নেগেটিভ ইন্টিজার কনস্ট্যান্ট যেটা n0, যেখানে fnটা লেস দ্যান ইকুয়াল টু c ইন্টু gn, অর্থাৎ fn এর ভ্যালুটা হচ্ছে c ইন্টু gn এর থেকে ছোট, লেস দ্যান হচ্ছে, এবং সেটাকে আমরা এইভাবে। এবার মনে করো আমার একটা ফাংশন এরকম বলে দিয়েছে, যে ফাংশনটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফাংশন, যে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু fnটা, তাহলে fn ইজ ইকুয়াল টু,
আমি এই ফর্মুলা অনুযায়ী লিখছি, এই যে fn f less than equal to c into gn, সেইটা থেকে fn হচ্ছে 1627 into 1, তাহলে c এর ভ্যালুটা কত এক্ষেত্রে? সিটা হচ্ছে 1627 আর n0 হচ্ছে 0। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে লিখেছি, এই যে এইভাবে। তাহলে কনস্ট্যান্ট ফাংশনের ক্ষেত্রে টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে big O of 1, এটা মনে রাখবে। যে কোনো কনস্ট্যান্ট ফাংশন যদি হয়, এরকম টাইপের কনস্ট্যান্ট ভ্যালু থাকলে তার টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে big O of 1। যদি লিনিয়ার ফাংশন বলে এরকম টাইপের fn is equal to 3n plus 5, আমার ক্যালকুলেশন করার দরকারও নেই। যদি n থাকে মানে এর হাইয়েস্ট পাওয়ার যত হবে, n এর হাইয়েস্ট পাওয়ার হচ্ছে তার টাইম কমপ্লেক্সিটি। তাহলে fn হচ্ছে big O of n, দেখো n রয়েছে big O of n। যদি n স্কোয়ার হতো তাহলে সেটা কোয়াড্রেটিক ফাংশন বলতাম। দেখো আমার এইরকম টাইপের একটা ফাংশন বলেছে, fn is equal to 27n square plus 16n plus 25, তাহলে সেক্ষেত্রে fn হচ্ছে big O of n স্কোয়ার। ঠিক আছে, কিউবিক ফাংশন যদি হয় পাওয়ারটাই হচ্ছে হাইয়েস্ট ফাংশন, পাওয়ারটাই হচ্ছে তার টাইম কমপ্লেক্সিটি। একটা যদি ওই কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনের একটা যদি কিউবিকের আগেরটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনটা একটু বুঝিয়ে দেবেন। এই তো আমার 27n স্কোয়ার প্লাস 16n প্লাস 25, আমার হাইয়েস্ট পাওয়ার কত, n এর হাইয়েস্ট পাওয়ার কত 2 স্কয়ার 2 মানে n স্কোয়ার, তাহলে টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে অর্ডার অফ n স্কোয়ার। না ওটা কি করে এলো সেইটা? আচ্ছা এবার ক্যালকুলেশনটা বলি। দেখো এখান থেকে আমরা লিখতে পারি কি 27n স্কোয়ার প্লাস 16n প্লাস 25, এটাকে আমরা বলতে পারছি, আমার বলা আছে n গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 25, গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 25 25 এ মেনে নিলাম। 25। হ্যাঁ হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ স্যার শুনছি। n এর ভ্যালু যদি 25 এর থেকে বড় হয় তাহলে আমি এইখান থেকে আমরা বলতে পারি, এটা 35 নয়, হ্যাঁ 25 হবে, সরি এইখানে ঠিকঠাক লিখেছি। তাহলে 27n স্কোয়ার প্লাস 16n প্লাস 25, আমি বলতে পারি না এই যে 25টা যেহেতু আমি যদি এটাকে জাস্ট ইন্টারচেঞ্জ করে লিখি, সো উই ক্যান রাইট 25 লেস দ্যান ইকুয়াল টু n, তাহলে সে এই জায়গাটা থেকে আমি বলতে পারি 27n স্কোয়ার প্লাস 16n প্লাস n লেস দ্যান হয়ে গেল, ইনইকুয়ালিটিটা চেঞ্জ হয়ে গেল, এই 25 এর জায়গায় আমি লেস দ্যান ইকুয়াল টু n লিখে ফেললাম। এবার এই 16n প্লাস n মানে কত, 17n বলতে পারি এটা। হ্যাঁ স্যার। সো ফর n গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 17, n এর ভ্যালুটা যদি 17 বলি, এই যে এখানে 17 আছে বলে, তাহলে n স্কোয়ার বোথ সাইডে যদি n দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, n স্কোয়ার গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু 17n। হ্যাঁ ঠিক আছে, এবার তাহলে এই ইনইকুয়ালিটি চেঞ্জ করলে 17n লেস দ্যান ইকুয়াল টু n স্কোয়ার বলা যায়। তাহলে দেখো এই যেটা পেয়েছিলাম এখান থেকে 27n স্কোয়ার প্লাস 17n, তাহলে লেস দ্যান ইকুয়াল টু হয়ে যাচ্ছে ইনইকুয়ালিটি এইটার জন্য 27n স্কোয়ার প্লাস n স্কোয়ার। ঠিক আছে, তাহলে এটা মানে কত 28n স্কোয়ার, এই যে লেস দ্যান ইকুয়াল টু 28n স্কোয়ার। তাহলে আমি হাইয়েস্ট পাওয়ার কত পাচ্ছি, n স্কোয়ার, তাহলে অর্ডার অফ n স্কোয়ার। শুধু এইটুকুনি মনে রাখতে হবে যে হাইয়েস্ট পাওয়ার যত হবে তার টাইম কমপ্লেক্সিটি তত আসবে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, যদি কিউবিক হয় তাহলে অর্ডার অফ n কিউব, যদি এক্সপোনেনশিয়াল হয় এরকম টাইপের 2 টু দি পাওয়ার n প্লাস 6n স্কোয়ার প্লাস 3n, তাহলে 2 টু দি পাওয়ার n হচ্ছে তার টাইম কমপ্লেক্সিটি। একই রকম ক্যালকুলেশন করা হয়েছে, 2 টু দি পাওয়ার n টা হচ্ছে আমার টাইম কমপ্লেক্সিটি। আমি দেখিয়েছিলাম, আমি গ্রাফটা থেকে দেখিয়েছিলাম 2 টু দি পাওয়ার n ও আমার টাইম কমপ্লেক্সিটি হতে পারে। যত রকম টাইম কমপ্লেক্সিটি হয় আমি এখানে বলেছি, এই যে দেখো লগ n হতে পারে, n হতে পারে, n log n হতে পারে, n স্কোয়ার হতে পারে, n কিউব হতে পারে, 2 টু দি পাওয়ার n হতে পারে। এইগুলো আমার টাইম কমপ্লেক্সিটি গুলো হচ্ছে। মানে যদি জিসিডি, স্যার এক সেকেন্ড স্যার জিসিডি মানে জিসিডি যে বার করব আমরা, কোন নম্বরের n স্কোয়ার বেরোবে, টাইম কমপ্লেক্সিটি কোনটা log n ও বেরোতে পারে, কোনটা n log n ও বেরোতে পারে।
আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে বলুন। ঠিক আছে, হুম। বাকিরা বুঝতে পারছো কিছু? কতজন আছো? 27 জন, 26 জন মতো। স্যার একটা প্রশ্ন একটু জিজ্ঞাসা করার ছিল। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ, মানে আমার বিসিএ করা রয়েছে, কিন্তু সেটা 2010-এ কমপ্লিট করেছে। আচ্ছা। এবার যা যা হওয়ার, মানে সবই তো ভুলেই গেছি। হ্যাঁ, তো কিভাবে একটু মানে এই স্টাডি মেটেরিয়ালস গুলো পড়ে কি সম্ভব নাকি না, না। মানে আর কিছু কিভাবে করবো একটু যদি বলে দেন। তুমি কি চাকরি করো? না, আমি চাকরি করি না, আমার এমনি একটা কোচিং সেন্টার আছে, আমি আচ্ছা। পড়াই। মোটামুটি এগুলো আমার এই প্রোগ্রামিং গুলো কিছু, যেমন এখন পাইথন, জাভা, এগুলো আমি করাই আর কি, বাচ্চাদের শেখাই। তো হুম কিন্তু এই C++ এগুলো তো আবার মানে ভুলেই গেছি একদম, যেহেতু হুম ব্যবহার হুম হয় না। হুম। হুম। এবার কিভাবে একটু করাবো, মানে নিজেই প্রিপেয়ার হবো তুমি আর কি একটু যেহেতু যদি। এই এই তেই রয়েছো, প্রফেশনে রয়েছো, আমি বলবো যে হুম, তুমি কিছুটা বই থেকে পড়ো। ঠিক আছে? আচ্ছা। হুম, আহ, এখনো সময় আছে। ঠিক আছে? এই স্টাডি মেটেরিয়াল থেকে, যারা জানো না তাদের পক্ষে এই স্টাডি মেটেরিয়াল থেকে পড়া খুব ডিফিকাল্ট। মানে হুম, যারা জানো না তাদের ক্ষেত্রে আমি বলছি, কারণ এই স্টাডি মেটেরিয়ালটা কেউ যদি কিছুটা জেনে থাকে তারপরে স্টাডি মেটেরিয়ালটা পড়লেও ঠিক আছে, কিন্তু যদি না জানা থাকে তাহলে শুধুমাত্র স্টাডি মেটেরিয়াল পড়ে বোঝা খুব মুশকিল। কারণ ওরা তোমার কিন্তু স্টেপ বাই স্টেপ বা কিভাবে পরপর এ করা মানে করলে বুঝতে সুবিধা হবে হুম, সেটা হুম, কিন্তু বলা হুম, নেই। হুম। আমার ভয়েসটা ক্র্যাক করছে না তো? না না স্যার, একদম ক্লিয়ার আচ্ছা। আসছে। হুম। তা সেই তাহলে হচ্ছে সেক্ষেত্রে হুম, হুম। বলো। স্যার, সঙ্গীত, কেটে কেটে যাচ্ছে। হ্যাঁ কারণ স্যার, আমার বলুন, ভয়েস, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ, কেটে যাচ্ছিল এখন। বলুন স্যার, এটা যাচ্ছে। আমরা বোধহয় আনমিউট রয়েছি বলে মিউট করে নিচ্ছি, আপনি বলুন। হচ্ছে যে তোমাকে যেটা হচ্ছে যে তোমাকে ইয়ে করতে হবে। দেখবে কোশ্চেন পেপার অন্তত যদি 5 ইয়ার্স এর মানে 10টা কোশ্চেন পেপার তুমি সলভ করো, মোটামুটি 80 to 85% তুমি কমন পাবে। ঠিক আছে? ইগনোর, এটা দেখা গেছে যে এই ধরনের পেপার গুলো একই রকম হয়তো, আহ, বিশেষ করে এই 211 যে পেপারটা রয়েছে সেখানে যে অ্যালগোরিদম গুলো মোটামুটি কমন আসে। তোমার যদি 10টা বা 12টা কোশ্চেন পেপার তুমি ভালো করে করো সেখানে তুমি কিন্তু কমন পাবে। ঠিক আছে? কিন্তু তার আগে কনসেপ্ট গুলোকে ক্লিয়ার করতে হবে। যদি আহ, যখন বিসিএ করেছো তুমি, তুমি ডেটা স্ট্রাকচারও করেছিলে, অ্যালগোরিদমও করেছিলে। ঠিক আছে? আহ, এবার সেইগুলোকে তোমাকে কিন্তু আরেকবার ভালো করে পড়তে হবে, এবং যেটা বলবো যে শুধুমাত্র স্টাডি মেটেরিয়ালটা পড়ে কিন্তু হবে না। হুম স্যার, সেটা পড়তে গিয়েই বুঝতে পারছি আর কি। ডেটা স্ট্রাকচারটা আগে ভালো করে আইডিয়া করতে হবে, কারণ ডেটা স্ট্রাকচারটা ভালো করে না জানলে কিন্তু এই অ্যালগোরিদম গুলো লিখতে পারবে না। বুঝতে পেরেছো? ডেটা স্ট্রাকচারের শর্টিং সার্চিং এখানেও আছে, মার্জ শর্ট, কুইক শর্ট, এই শর্ট গুলো, তারপরে বাইনারি সার্চ। এবার এইগুলো মেথড গুলোকে এক্সপ্লেন করতে বলে, আর সেখান থেকে কমপ্লেক্সিটি গুলো ক্যালকুলেশন করতে বলে। ঠিক আছে? কমপ্লেক্সিটি ক্যালকুলেশনের জন্য আমি বললাম যে একটা মেথড, তোমরা মনে হয় এটা পাঠিয়েছো, আমি দেখছি, দেখবে যে রয়েছে, দাঁড়াও এটা খুলি, দেখবে মাস্টার মেথড দিয়ে তোমার করতে বলা আছে। এই যেমন একটা কোশ্চেন রয়েছে 2 মার্কসে, ডিজাইন অ্যান্ড ডেভেলপ অ্যান এফিশিয়েন্ট অ্যালগোরিদম টু ফাইন্ড অল প্রাইম নাম্বার ইন দ্য রেঞ্জ 2 to 10,000, অ্যাক্সেস দ্য কমপ্লেক্সিটি অফ দ্য অ্যালগোরিদম। তারপরে কোয়াড্রেটিক টাইম অ্যান্ড এক্সপোনেনশিয়াল টাইম, যেটা আমি দেখালাম, ডিফারেন্সিয়েট করতে বলেছে।
অ্যান্ড রানিং টাইমের সাথে। তারপরে এক কোশ্চেনটা যে শর্টেড অ্যারে অফ সাইজ n contains several duplicate value, design an algorithm to search a value in the array. The algorithm should output all the indexes or search value. এক্ষেত্রে তুমি দেখো এখানে ওয়ার্স্ট কেসটা বার করতে চাই এবং বাইনারি সার্চ দিয়ে তুমি করতে পারবে এটা। আরেকটা ওই প্রবলেম টাইপের দিয়ে যে 4 মার্কসে দেখো সেখানে বিগ থিটা নোটেশন এবং বিগ ও নোটেশনের দিয়ে করতে বলেছে, যে fn ইজ ইকুয়াল টু 999 nq প্লাস অত 9 প্লাস 100 এরকম টাইপের আছে। এবং ওই যে রেকারেন্স রিলেশনের কোশ্চেন দিয়েছে, জি এর কোশ্চেনটা, হোয়াট ইজ রেকারেন্স রিলেশন অ্যান্ড ওয়েন দে আর ইউজ, সলভ দ্য ফলোইং রেকারেন্স রিলেশন ইউজিং দ্য মাস্টার মেথড। মাস্টার মেথড দিয়ে সলভ করতে বলেছে। বুঝতে পেরেছো? ন্যাপস্যাক প্রবলেম বলে একটা কনসেপ্ট আছে, দেখবে কোশ্চেন নাম্বার 2 তে দেওয়া আছে। সেই ন্যাপস্যাক প্রবলেম কিন্তু আসে, এবং শুধু থিওরি নয়, ল্যাবেও কিন্তু ন্যাপস্যাক প্রবলেম করতে আসে। ল্যাব তোমাদের হবে দেখবে, এবং ল্যাবের পরীক্ষাতেও কিন্তু ন্যাপস্যাক প্রবলেম, যারা ইগনু থেকে করেছো তারা নিশ্চয়ই জানো যে ল্যাবের পরীক্ষা কিভাবে হয় সেটা বিকাশ ভবনে। সেখানে কিন্তু ন্যাপস্যাক প্রবলেম গুলো, যেমন এখানে ন্যাপস্যাক প্রবলেমটা আসে কিন্তু থিওরি বলো বা ল্যাবেই বলো। তারপরে ওই পার্টিশন দেখো, কুইক শর্ট অ্যালগোরিদম দিয়েছে এবং কুইক শর্টে তোমার টাইম কমপ্লেক্সিটি ক্যালকুলেট করতে বলেছে। তারপর ডিভাইড কনকার মেথডে তোমার এ করতে বলেছে, মার্চ করতে বলেছে দুটো ম্যাট্রিক্স, ঠিক আছে, যেটা হচ্ছে মার্চ শর্টের করতে বলেছে। তারপর টোপোলজিক্যাল শর্টিং এইগুলো, তারপর গ্রাফ থিওরি আছে, ঠিক আছে, এবং গ্রাফ থিওরিতে 3টে অ্যালগোরিদম আমাদের করতে হবে, প্রিমস, ক্রুস্কল আর ডিক্সট্রা। এছাড়া ওই শর্টেস্ট পাথের জন্য বেলম্যান ফোর্ড, ওয়াটসল এই ধরনের গুলো করতে হবে। এবং এর সাথে আরেকটা ওই দেখো এটা হচ্ছে কোশ্চেন নাম্বার 3 এ ক্রুস্কল অ্যালগোরিদম করতে বলেছে, প্রিমসও বলেছে, ওখান থেকে গ্রাফটা দেওয়া আছে। এবং এই ধরনের গ্রাফগুলো হচ্ছে ওয়েটেড গ্রাফ। ওয়েটেড গ্রাফ মিনস এই যে তোমার এজ গুলোর একটা ভ্যালু দেওয়া আছে, যেগুলোকে আমরা বলছি ওয়েট বলছি, ঠিক আছে। তারপর বেলম্যান ফোর্ড শর্টেস্ট পাথ অ্যালগোরিদমের জন্য বেলম্যান ফোর্ড অ্যালগোরিদম, এবং এগুলো অ্যাসাইনমেন্টে হয়তো 4 মার্কস করে আছে, কিন্তু কোশ্চেনে যখন আসে সেগুলো কিন্তু কখনো কখনো 10 মার্কসের কোশ্চেনও আসে। তারপরে বাইনারি সার্চ ট্রি বানাতে বলেছে, কোশ্চেন নাম্বার সি এর ওটা, ঠিক আছে। আচ্ছা, ওই প্যাটার্ন ম্যাচিং এর একটা কোশ্চেন আছে, ই এর কোশ্চেনটা নুথ মরিস প্যাট অ্যালগোরিদম বলে স্ট্রিং ম্যাচিং এর। ট্রাভেলিং সেলসম্যান প্রবলেম, ক্লিক প্রবলেম, এই ধরনের প্রবলেম। তো তারপরে ওই যে এনপি কমপ্লিটনেস প্রবলেম, তারপরে তোমার ওই ডিফাইন পি এনপি আর এনপি কমপ্লিটনেস, এনপি হার্ড ক্লাস, এগুলো ডিফাইন করতে বলেছে। 3CNF স্যাট প্রবলেম, 01 ন্যাপস্যাক, তারপরে ভার্টেক্স কভার প্রবলেম, গ্রাফ কালারিং প্রবলেম। গ্রাফ কালারিং একটা চ্যাপ্টারই কিন্তু, এবং এই গ্রাফ কালারিংটা তোমার গ্রাফটা কিন্তু তোমার থিওরি যেমন রয়েছে এই পেপারে যেমন রয়েছে, আবার ডিসক্রিট স্ট্রাকচার যে পেপারটা সেখানেও গ্রাফটা রয়েছে কিন্তু, ঠিক আছে। এবার এইগুলো তোমার কিন্তু তুমি এগুলো দেখবে, স্টাডি মেটেরিয়াল দেখবে, স্টাডি মেটেরিয়ালে কিন্তু খুব ক্লিয়ারলি এগুলো বোঝানো নেই। তোমাকে কোনো একটা বই থেকে দেখবে, যদি তোমাদের কাছে থাকে সাহানির বলে হরিশ সাহানি বলে একটা বই আছে, ঠিক আছে, সাহানির বইটা কিন্তু অ্যালগোরিদমের জন্য ভালো, খারাপ নয়, ঠিক আছে। আর ডেটা স্ট্রাকচারের জন্য তোমার লিপসুজের বই তোমরা পড়তে পারো, যেখানে জানি না যারা আগে বিসিএ করে এসছো, কেউ নিশ্চয়ই রেগুলার কোর্সও বিসিএ আছো তোমাদের মধ্যে, আমি জানি না, রেগুলার কোর্সে কেউ আছো বিসিএ তে? হ্যাঁ, আমি রেগুলার ক্লাসেস করেছিলাম। না তো ম্যাকাউটের আন্ডারে কে বলছো? হ্যাঁ, অঙ্কিতা? হ্যাঁ স্যার ম্যাকআউট আমিও থেকে করেছি করেছি। ম্যাকআউটে 2022 পাস আউট করেছি। কোন কলেজ থেকে? আমি 2025 পাস আউট আমি করেছি। টেকনোম্যাথ সল্টলেক থেকে করেছি। টেকনোমেনিয়া ছেলে, আচ্ছা আচ্ছা। আর সুনয়না লাস্ট? আমি 2025 করেছি আইসিআরএম এর আন্ডারে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। যাই হোক, এবারে সেইগুলো কিন্তু তোমাকে করতে হবে। অঙ্কিতা বা সুনয়নার কাছে নিশ্চয়ই লিপসুজের বই বা অ্যালগোরিদম অতটা তোমাদের বিসিএ তে ছিল না। বিসিএ করেছিলে তো?
হ্যাঁ অ্যালগোরিদমটা স্যার অতটা করেছি। অ্যালগোরিদমটা অতটা ছিল না, এখন নতুন সিলেবাসে সেগুলো অ্যালগোরিদম ডিটেলসে ঢুকিয়েছে। কিন্তু ডেটা স্ট্রাকচারের জন্য লিস্টুজের বই নিশ্চয়ই পড়েছিলে তোমরা। স্যার আমাদের ছিল বাট এত ইনডেপথ ছিল না আমাদের না মানে ম্যাকাউলে তোমার ছিল না, মানে ইলেকটিভ সাবজেক্ট হিসেবে ছিল অ্যালগোরিদমটা, যেটা তোমার এমনি কি বলে ডেটা স্ট্রাকচার ছিল, সেখানে ছিল ডেটা স্ট্রাকচার পেপারটা ছিল, হ্যাঁ স্যার ডেটা স্ট্রাকচারের পেপারটা ছিল। ডেটা কিন্তু স্ট্রাকচার ছিল অ্যালগোরিদমটা ছিল না। না। না অ্যালগোরিদম স্যার ছিল না। না। আচ্ছা স্যার, বলছিলাম কোনো রেফারেন্স বুক আপনি কি সাজেস্ট করতে পারবেন? কারণ আমি এখনো স্টাডি মেটেরিয়াল পাইনি, আমি পিডিএফটা থেকে পড়ছিলাম। স্যার ওই মানে তো ওই যে যদি কোনো রেফারেন্স বুক আপনি সাজেস্ট করেন, তাহলে আমাদের যে গ্রুপটা নতুন ভাবে ক্রিয়েট হলো, একটু যদি ওখানে কাইন্ডলি একটু মানে দুটো একটা নাম যদি একটু বলে দিতেন, তাহলে খুব হেল্পফুল হতো। সাহানির একটা বই আছে, আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি না লিখে দেবো, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটা তো হলো, একটু আমি লিখে দেবেন লিখে স্যার। দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভালো হয় তাহলে। সাহানির ওকে, বইটা থ্যাংক কিন্তু ইউ। ভালো বই, ঠিক আছে। আচ্ছা, স্যার বলছি যে আমি না হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপটাতে জয়েন নেই, যদি যিনি এই জয়েন রে, করছেন তিনি যদি জয়েন করে দেন ভালো হয়। একটু তাহলে বলো, কে অনিকেত না কে জয়েন করা ছিল তো? আচ্ছা আমি আচ্ছা, করে আমি দিচ্ছি। এটা শেয়ারিং আছে না বন্ধ হয়ে গেছে? না, স্ক্রিন শেয়ার নেই তো। আচ্ছা আচ্ছা, ধরো, কিন্তু সিলেবাস হিউজ সিলেবাস কিন্তু, ঠিক আছে, একটু মাইন্যুটলি পড়তে হবে, পড়লে কিন্তু প্রচুর মার্কস ওঠে, এটাও বলো বা ডিসক্রিট স্ট্রাকচারও বলো, তোমার মার্কস কিন্তু ভালো আসে। আর স্যার অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনের লাস্ট ডেটটা কবে? এইসব তো বলতে পারবো না, এটা জেনারেলি এপ্রিল। দেখো আমি তো সাথে যুক্ত নই, মানে আমি ইগনোর, আমি তো ক্লাস নিই শুধু, তবে ও এপ্রিল অবধি চলে, 15 এপ্রিল অবধি চলে, এইটুকুনি জানি। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। ওখানে বিকাশ ভবনে গেছো তো কখনো? না, আমি অ্যাকচুয়ালি বিকাশ ভবনে এখন অবধি কোনো ক্লাস হয়নি, আমি যাইনি এখন অবধি। এই উইকেন্ডে দেখবে যে ক্লাস আছে। উইকেন্ডে যাবে, ওখানে তপন বলে একজন আছে, তপন স্যার বলে, ঠিক আছে, তপন স্যারকে যে ওখানে জিজ্ঞেস করবে, যিনি তোমাদের ওই রুটিনটা একবার পাঠাবে তো, মানে কিরকম কি ক্লাস আছে একবার দেখবো, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে পাঠিয়ে দেবে যে মেলটা এসছে যেখানে যা ক্লাস আছে, দেখবে ওই শনিবার রবিবার নিশ্চয়ই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের ডেটটা ফেলেছে, সেখানে ওই গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করবে তপন স্যার বলে কে আছে, ঠিক আছে, এবার তপন স্যারকে একবার জিজ্ঞেস করবে যে স্যার লাস্ট ডেট কবে আছে, ও বলে দেবে। ঠিক আছে স্যার। পার্থ তো চেনো নিশ্চয়ই? না, অ্যাকচুয়ালি আমি না না, পার্থকে বলছি, পার্থ আছে না বেরিয়ে গেল? ও ইগনু থেকে বিসিএ করেছিল বললো। আচ্ছা, এবার হচ্ছে ওমেগা এন, ওমেগা এ হচ্ছে লোয়ার বাউন্ড অফ দ্য ফাংশন, ঠিক আছে, এটাকে ওমেগা দিয়ে ডিনোট করা হয়, এবং ওমেগা হচ্ছে এক্সকিউজ ওটা মি যেমন স্যার, এফ এন। হ্যাঁ, কে বলছো? ওটা স্যার বলছিলাম যে অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশনটা 30th এপ্রিল অবধি ডেট দেওয়া আছে। ও, তাহলে 30 এপ্রিল অব্দি, তার মধ্যে করে ফেলবে, কি আছে। তবে একটা কথা বলবো যে অনেকেই ওই কি যে স্যার আমার আওয়াজটা সাইটটা শুনতে থেকে, পাচ্ছেন? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, মানে মিউট করা ছিল, আমি দেখিনি, সেই জন্য আচ্ছা আচ্ছা, বলছিলাম, আমি কেউ শুনতে পাচ্ছিল না। ও স্যার একটা আমি কোথা থেকে পড়েছি সেটা বলতে চাই। আমি বলো। মানে সি প্রোগ্রামিং থেকে শুরু করে সব প্রোগ্রামিং একটা মানে একজন আছেন সৌরভ শুক্লা বলে, ফ্রিতে পড়ান, ইউটিউবার। ওনার সব ক্লাসেরই মানে কোনো ফিজ নেই, সব মানে মানে ইউটিউবে ওনার mysurgery.com বলে নিয়ে একটা চ্যানেল আছে। তো ওনার কাছে আমি মানে ওনার সবগুলোর থেকেই পড়ে নিয়ে আমি বিসিএ ক্লিয়ার করেছি।
ওনার প্রোগ্রামিং আচ্ছা আচ্ছা বলুন আর যা কিছু কম্পিউটার রিলেটেড যা কিছু সাবজেক্ট আছে ওনার কাছেই হুম ফ্রি লেকচার গুলো থেকে পড়ে নিয়ে ক্লিয়ার করেছি। না সেগুলো আর ভিডিও শুনে হ্যাঁ, ভিডিও শুনে। আর হুম ওনার থেকে ভালো আমি আজ পর্যন্ত কাউকে এক্সপ্লেনেশন করতে পাইনি। হুম ওনার এক্সপ্লেনেশনটা হিন্দিতে আর এত হুম সুন্দর করে এক্সপ্লেনেশন করেছেন কি আমি ওনার থেকে মানে ভালো টিচার পাইনি। আর উনি আচ্ছা নিজে আচ্ছা এমসিএ যখন করেছিলেন হুম মানে ভোপাল থেকে এনআইটি ভোপাল থেকে, তখন হুম উনি অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক 6 ছিলেন। হুম সেই জন্য আমার মানে একটু ভক্তি লেগেছে ওনার। আমি কোনো অ্যাডভার্টাইজ করছি না, কেন কি হুম মানে ওনার পেড ক্লাসও চলে, কিন্তু আমি কোনো অ্যাডভার্টাইজ করছি না, খালি আমার ভালো লেগেছে বলে বললাম, আর কিছু না। তবে একটা জিনিস বলে দিই, ইউটিউবে কিন্তু মানে যারা প্রথম একদম করছো তারা শুধুমাত্র ইউটিউব দেখে করলে কিন্তু যেটা হয় তারা মানে সব ভিডিওগুলো কিন্তু ঠিকঠাক নয়। এবার হ্যাঁ, সেটা বুঝতে পারবে না যে কোন ভিডিওটা ঠিক অথেন্টিক কোনটা অথেন্টিক নয়, সেটা জাজমেন্ট করা একটু ডিফিকাল্ট আছে। হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, হুম। বিশেষ করে ম্যাথামেটিক্যাল ওরিয়েন্টেড পেপারগুলো কিন্তু ঠিকঠাক হয় না, প্রচুর ভুলভাল থাকে। হ্যাঁ স্যার। আহ, সেইটা কিন্তু দেখে করবে। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার, ওটা চেক করেছি আমি। মানে ওনার উনি যে সি প্রোগ্রামিং এর যেটা লেকচার গুলো আছে হুম সেগুলোর মধ্যে আমি ইগনোর সব যত মানে ইয়ে লাস্ট ইয়ার প্রোগ্রামের যেগুলো কোশ্চেন গুলো ছিল সবগুলোর হুম অ্যান্সার পেয়ে গেছি, ওই লেকচারের মধ্যেই পেয়ে গেছি আমি। আচ্ছা 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 আর একটাও মানে মানে কোনো প্রোগ্রামটা একটু কাজেই ভুলভাল হয়েছে, সেটা ঠিকও হুম করে নিয়েছি। আর হুম মানে ওনার লেকচারটাকে মানে পিডিএফ বানিয়েছি আমি নিজে হাতে লিখে। আচ্ছা 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 তো আচ্ছা। ওটা পুরোটাই সি প্রোগ্রামিং এ শুধু, বাকিটা করতে পারিনি তখন তবে মানে তোমরা এমসিএ করছো, আমি হ্যাঁ একটা কথা বলবো, যারা রেগুলার কোর্সে রিসেন্ট বিসিএ পাস করে এসছো তারা নিশ্চয়ই জানো যে এনপিটেল এর কিছু কোর্স হয়। হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে। আছে, হ্যাঁ যদি পারো এই ধরনের আইআইটি, কোর্স গুলো করে রাখবে, যেটা পরে ভবিষ্যতে তোমাদের কিন্তু কাজে লাগবে, এনপিটেল এর হ্যাঁ স্যার, কোর্সটা। আইআইটি ঠিক লেকচার্সরা আছে, পড়ায়। হ্যাঁ আইআইটি। স্যার আরেকবার একটু রিপিট করবেন, কি বললেন? আরেকবার একটু রিপিট করবেন? তোমার সোয়াম, SWAYM, সোয়ামের আন্ডারে যারা রেগুলার কোর্সে করেছো তারা নিশ্চয়ই জানো যে সোয়ামের আন্ডারে কিছু মানে এনপিটিএল, ঠিক আছে, এনপিটিএল এর কিছু কোর্স হয়ে থাকে। সেই কোর্সগুলো রেজিস্ট্রেশন এখন এখন কিছু কোর্স রানিং চলছে। ঠিক আছে, আবার হয়তো ওটা সোয়ামে আগে রেজিস্ট্রেশনটা করলে এই ঠিক যে আছে। অঙ্কিতা মনে হয় বললে রেগুলার কোর্সে করেছো হ্যাঁ টেকনোমেন হ্যাঁ থেকেই আমাদের তো? ছিল হ্যাঁ এনপিটিএল এর। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমিও টেকনোতে আছি যদিও। যাই হোক, তা সেখানে তোমার ওই এনপিটেল এর যে কোর্সগুলো হয় সেই কোর্সগুলো কিছু কোর্স, মনে করো অ্যালগোরিদমের উপর কিছু কোর্স, মেশিন লার্নিং এর উপর কিছু কোর্স, বিশেষ করে মেশিন লার্নিং এর কোর্সগুলো আহ, একটা করে বা দুটো করে রেজিস্ট্রেশন করো। ওখানে যেটা হয়, মানে যারা জানো না তাদের ক্ষেত্রে বলছি যে তোমার ওইগুলোর ভিডিও লেকচার গুলো হয়, মানে স্টার্ট যখন হবে প্রতি আহ, মানে উইকে ভিডিও লেকচার গুলো থাকে, সেই ভিডিও লেকচার গুলো শুনে খুব সুন্দর ওগুলো কোর্সটা, এবং কোর্সটার ভ্যালু রয়েছে। সেই কোর্সটা কিন্তু বিভিন্ন কোম্পানি বলো বা কেউ যদি আহ, কখনো কোনো কলেজে পড়াতে চাও বা এ করতে চাও, সেই কোর্সটার ভ্যালিডিটি দেবে, কারণ সব জায়গায় এখন চাইছে এনপিটিএল কোর্স গুলো। তা সেইখানে তোমার এবং রেগুলার কোর্সে এমসিএ তে তো একটা কম্পালসারি সেমিস্টারে একটা পেপারই এনপিটিএল এর কোর্সে, এবং বিটেকেও তাই করেছে, এনপিটিএল এর কোর্সটাকে তোমার করতে হচ্ছে, তা নাহলে কিন্তু মানে তাদের সেই এটাতে মার্কস আসবে না। তা সেইগুলোতে তোমার রেজিস্ট্রেশন করে ওই এবার কোনোটা হয়তো 4 উইকস এর কোর্স, কোনোটা 6 উইক, কোনোটা 8 উইক, কোনোটা 12 উইকস। চেষ্টা করবে 8 উইকস এর কোর্স করতে বা 12 উইকস এর কোর্স করতে। ঠিক আছে, সেই কোর্সগুলো দেখে রেজিস্ট্রেশন করে এবার সেইটার এক্সামটা হয়, এখন মনে হয় 1200 টাকা করেছে মোস্ট প্রবাবলি, এক্সাম ফি 1100 কি 1200 টাকা করেছে, আগে 1000 টাকা ছিল। সেটা কলকাতার দিকে ওই টিসিএস গীতবিতানে পরীক্ষাটা হয়,
আচ্ছা সেই পরীক্ষাটা তোমাকে ডেট দিয়ে দেবে যখনই তোমার রেজিস্ট্রেশন করবে, তখনই তোমার ডেটটা দিয়ে দেয় যে এই সময় এক্সামটা আছে, দিয়ে ওই এক্সামের জন্য ওই টাকাটা দিয়ে তোমার এই করতে হয়। আর কোর্সটা পুরোটাই ফিজ, মানে ফ্রি অফ এতে। হ্যাঁ স্যার, খালি এক্সাম ফি। অ্যাসাইনমেন্ট গুলো কিন্তু টাইম টু টাইম তোমার যে সময় বলবে সেই অ্যাসাইনমেন্ট গুলো তোমাকে কিন্তু সাবমিট করতে হবে। স্যার ফর্ম ভরার লাস্ট ডেটটা যেটা থাকে না স্যার, হ্যাঁ সেইটাই হলো লাস্ট ডেট অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিট করার। হ্যাঁ, না 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 না, তোমার প্রতি উইকে থাকে। মনে করো দেখবে তুমি কোনো কোর্সে যখনই রেজিস্ট্রেশন করবে তখন প্রতি উইকে তোমার থাকে, এবং অ্যাসাইনমেন্টটা দেয়। এবং হ্যাঁ। অ্যাসাইনমেন্ট, আমি এনপিটেল এর কোর্সের কথা বলছি, আমি ইগনোর কথা বলছি না। আচ্ছা আচ্ছা, আমি ইগনোরটা বললাম। না 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 না, এবং আচ্ছা। সেক্ষেত্রে তোমার ওই যে ডেটটা তোমার দেবে, ওই 1 সপ্তাহ সময় দেয়, সেই 1 সপ্তাহের মধ্যে তোমাকে ওই প্রতি সপ্তাহে ওই অ্যাসাইনমেন্ট গুলোকে সাবমিট করে দিতে হয়। ঠিক আছে? আচ্ছা, ঠিক আছে। অ্যাসাইনমেন্টের উপর একটা মার্কস আছে, আর ওই এক্সামটা যেটা হয় তার উপর একটা মার্কস আছে। এই হচ্ছে কনসেপ্টটা। এইখানে একটা থিওরেম আছে, দেখো। আচ্ছা, যেটা আমি তখন তাহলে ওমেগা অফ জিএন, এটাকে আমরা লিখতে পারি যে সি ইন্টু জিএন, মানে এফ এন সাজ দ্যাট দেয়ার এক্সিস্ট এ পজিটিভ কনস্ট্যান্ট সি অ্যান্ড এন জিরোস, যেখানে 0 লেস দ্যান ইকুয়াল টু সি ইন্টু জিএন লেস দ্যান ইকুয়াল টু এফ এন, এখানে এনটা হচ্ছে গ্রেটার দ্যান ইকুয়াল টু এন জিরো। দেখো এফ এনটা হচ্ছে এইটা, আর সি ইন্টু জিএনটা হচ্ছে এইটা। তাহলে এফ এনটা থেকে বুঝতে পারছি এফ এনটা হচ্ছে আমার ম্যাক্সিমাম আসছে। ঠিক আছে? এবার যে থিওরেমটা একটা রয়েছে যে এফ এন হচ্ছে, যদি আমার এরকম টাইপের একটা ইকুয়েশন হয়ে থাকে, এম এন টু দি পাওয়ার এম প্লাস এম মাইনাস ওয়ান এন টু দি পাওয়ার এম মাইনাস ওয়ান প্লাস ডট ডট করে এ ওয়ান ইন্টু এন প্লাস এ জিরো, অ্যান্ড এমটা যদি গ্রেটার দেন জিরো হয়, তাহলে এফ এন হচ্ছে বিগো অফ এন টু দি পাওয়ার এম, মানে হাইয়েস্ট পাওয়ারটা। আমি যেটা বলেছিলাম সেটাই হচ্ছে থিওরেম হিসেবে, সেটাই হচ্ছে আমার টাইম কমপ্লেক্সিটিটা। ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, এবার হচ্ছে বিগ থিটা নোটেশন। বিগ থিটা নোটেশনটা কিরকম? সেক্ষেত্রে দুটো ফাংশন আমি কনসিডার করছি, কনসিডারিং জি বি এ ফাংশন ফ্রম দ্য নন নেগেটিভ ইন্টিজার ইনটু দ্য পজিটিভ রিয়েল নাম্বার। দেন বিগ থিটা অফ জি, সেটাকে আমরা বলছি বিগো অফ জি ইন্টারসেকশন ওমেগা অফ জি। ঠিক আছে? Big O of G intersection omega of G. That means the set of function that are both big O of G and omega G. এবং সেক্ষেত্রে আমরা যদি দুটো কনস্ট্যান্ট C1 and C2 ধরে নিই, তাহলে C1 into Gn less than equal to Fn less than equal to C2 into Gn for all n greater than equal to n0. দেখো এটা, এই ডেফিনেশন গুলো কিন্তু কোশ্চেনে আসে, থিওরি কোশ্চেনে। এবং সেক্ষেত্রে Fnটা হচ্ছে আমার এইখানে, C1 ইন্টু জিএনটা হচ্ছে নিচের দিকে, আর C2 ইন্টু জিএন, মানে এদের মাঝে হচ্ছে Fnটা। ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার যদি আমার বিভিন্ন রকম থাকে, অর্থাৎ সিকোয়েন্সিং যদি হয়, সিকোয়েন্সিং মানে হচ্ছে, মনে করো একটা প্রোগ্রামের বা অ্যালগরিদমের দুটো পার্ট আছে, আমি কনসিডার করলাম একটা পিএ আর একটা পিবি, এটা টু পার্টস। ফার্স্ট ক্যালকুলেট করবে পিএ পার্টটা, অ্যান্ড তারপরে পিএ পার্টের জন্য আমি কনসিডার দ্য টাইম টিএ, অ্যান্ড পিবির জন্য আমি কনসিডার করছি টাইম টিবি।
তাহলে এদের কম্পিউটেশন টাইম, টোটাল কম্পিউটেশন টাইম হচ্ছে টিএ প্লাস টিবি। হুম এবং সেই ক্ষেত্রে কম্পিউটেশন টাইমটা আমি ক্ষেত্রে মেজার করতে পারি টিএ প্লাস টিবি হচ্ছে ম্যাক্সিমাম অফ ম্যাক্স ফাংশন ইউজ করছি টিএ কমা টিবি, ম্যাক্স অফ টিএ কমা টিবি। ঠিক আছে, আচ্ছা দেখো তাহলে এটা হচ্ছে ফার্স্ট টিএ পার্টটা কাজ করছে, প্রসিডিওর এটা মনে করো, যেটা টাইম টিএ, প্রসিডিওর সেটা টাইম টিবি। তাহলে সেক্ষেত্রে আমি একটা টিএটা আমি ধরে নিয়েছি বিগ থিটা অফ এন, আর টিবি হচ্ছে বিগ থিটা অফ এন স্কোয়ার, এটা বলা আছে। সো টোটাল কম্পিউটেশন টাইম টিএ প্লাস টিবি হচ্ছে ম্যাক্স অফ, ফর্মুলাটা ইউজ করছি ম্যাক্স অফ টিএ কমা টিবি। সো ম্যাক্স অফ টিএ কমা টিবি মানে ম্যাক্স অফ টিএ কত ছিল, বিগ থিটা অফ এন কমা বিগ থিটা অফ এন স্কোয়ার। তাহলে এদের মধ্যে ম্যাক্সিমাম কত, বিগ থিটা অফ এন স্কোয়ার, তাহলে সেটাই হচ্ছে বিগ থিটা অফ এন স্কোয়ারটা হলো। ঠিক আছে স্যার, বুঝলাম। ঠিক আছে, এইভাবে ফর্মুলা দিয়ে আমাদের করতে হবে। আর একটা মনে করো বলেছে টিএটা হচ্ছে অর্ডার অফ এন মানে বিগ অফ এন, আর টিবি হচ্ছে বিগ থিটা অফ এন। তাহলে এক্ষেত্রেও একই রকম টোটাল কম্পিউটেশন টাইম হচ্ছে টিএ প্লাস টিবি, তাহলে ম্যাক্স অফ টিএ কমা টিবি। তাহলে এদের মধ্যে টিএটা যেমন অর্ডার অফ বিগ অফ এন আর এর থিটা অফ এন স্কোয়ার, তাহলে এদের হাইয়েস্ট পাওয়ারটা থিটা অফ এন স্কোয়ার। আমার হাইয়েস্ট পাওয়ারটা সবসময় হবে। আর যদি একটা বিগ অফ এন স্কোয়ার হয় আর আরেকটা যদি বিগ থিটা অফ এন স্কোয়ার হয়, তাহলে এটা মনে রাখবে যে এদের টোটাল কম্পিউটেশন টাইমটা হচ্ছে থিটা অফ এন স্কোয়ার। দুটোরই যদি পাওয়ার সেম হয় তাহলে তোমার কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে বিগ থিটা অফ এন স্কোয়ার, থিটা হবে কিন্তু এটা অর্ডার অফ বিগ অফ এন স্কোয়ার আর বিগ থিটা অফ এন স্কোয়ার, এদের এটা হচ্ছে থিটা অফ এন স্কোয়ার আসবে। ক্লিয়ার? তাহলে এটা হলো আমার সিকোয়েন্সিং মানে ফার্স্ট এই পার্টটা কাজ করলো, তারপরে এই স্যার সেকেন্ড স্যার পার্ট। স্যার স্যার এক মিনিট, লাস্টেরটা এটা দেখালেন থিটা বিগো, হ্যাঁ এটাই এক্সাম্পল নম্বর হ্যাঁ 4টা, হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম অফ 0 টু দ্য জিরো নয়, বিগো বিগো এন স্কোয়ার স্কোয়ার আর বিগ থিটা এন থিটা এন স্কোয়ার। স্কোয়ার। তো এর হ্যাঁ। মধ্যে যেটা ম্যাক্সিমাম টার্ম পর্যন্ত চলবে দুটোই তো সেটাই সেম হবে। পাওয়ার, হ্যাঁ দুটোই সেম পাওয়ার, কিন্তু হ্যাঁ স্যার। থিটাটা হবে। হ্যাঁ মানে এটা বলতে চাইছেন কি 0 সরি থিটা বিগো বিগো এন স্কোয়ারটা যতক্ষণ চলবে তার থেকে হ্যাঁ, সেইটা, আর থিটা অফ এন বিগ থিটা স্কোয়ার এন স্কোয়ার। বিগ থিটা এন স্কোয়ার যতক্ষণ চলবে তত টাইমটা, এই দুটোর হুম। মধ্যে বেশিটা বটে, সবচেয়ে বেশিটা বটে বিগ থিটার এন স্কোয়ারটা। হুম, সেই হুম, জন্য হুম। বিগ থিটা এন স্কোয়ারটা কম্পিউটেশন টাইম টোটাল ওটাই। এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে। এবার হচ্ছে ইফ দেন এলস। ইফ দেন এলস মানে কি, মানে আচ্ছা স্যার, আপনি যে হ্যান্ড রিটেন নোটটা থেকে পড়াচ্ছেন ওটা কি আপনি আমাদেরকে দিয়ে দেবেন? হ্যাঁ পাঠিয়ে দেবো আমি গ্রুপে। আচ্ছা আচ্ছা স্যার, আরেকটা জিনিস, আপনি যে হানির বইটা বললেন ওটা কি এস শ্রীধর নাম বইটা, লেখকটা? এস সাহানি সাহানি রাইটার নাম। একটা এস শ্রীধর বলে দেখাচ্ছে খুব। না না, আর বইটার টাইটেল কি ডিজাইন অ্যানালিসিস এন্ড অ্যালগরিদম? হ্যাঁ পেয়েছো ওটা? দাঁড়া আমি দেখে বলছি। এক সেকেন্ড দাঁড়া, আমি দেখে বলে দিচ্ছি। স্যার এই বইটা না? তুমি ভিডিও অন করেছো? হ্যাঁ স্যার এই বইটাই না? হ্যাঁ ওই বইটা ভালো ওইটাই। বই ওটা, পড়ে নিয়ে হ্যাঁ, ওটা ভালো। বুঝতে পারা যায়। হুম। ওটা খুব সিম্পল করে এবং অ্যালগরিদম গুলো লেখা আছে। সেরকম হলে পিডিএফটা পাঠিয়ে দেবো, কোনোটা পিডিএফও আছে আমার কাছে। হ্যাঁ স্যার এটা ইন্টারনেটে আছে, এটা পিডিএফ। পিডিএফ আছে, আমি পাঠিয়ে দেবো।
কিন্তু বাকিটা বুঝতে পারছো? একটু মোটা বইটা, কিন্তু পড়লে বোঝা যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ, পড়লে বোঝা যাবে। এস শ্রীধরের বই, সন্দীপ নাথ, এস শ্রীধর, আমি জানি না এস শ্রীধরের বই, আমি দেখিনি যদিও। অনেকে কি লিখছিল, কে জয়েন হতে পারেনি বলে লিখছিল সে। এই এটা কে পাঠালে? সুদীপ নাথ। এটা কি পিডিএফ রয়েছে? সুদীপ না, সন্দীপ নাথ। পিডিএফ থাকলে পাঠিয়ে দেখবো বইটা, যাই না। স্যার এইটা ইউনিভার্সিটি প্রেসের বই, যেটা আপনি বললেন না, সাহানি হরভিটস, হরভিটস এলিস হরভিটস। আচ্ছা আচ্ছা, হরভিটস সাহানির নাম, মানে তিনটা রাইটার, হরভিটস, সাহানি আর রাজেশকরণ কি আছে? হ্যাঁ, ওরকম কি একটা নাম আছে। আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে যদি ইফ দেন এলস হয়, তাহলে দেখো এখানে কন্ডিশনটা, ইফ এলস এ যেরকম কন্ডিশন, ট্রু হলে এই পার্টটা কাজ করছে, তার টাইম হচ্ছে টিএ, অ্যান্ড ফলস যদি হয় তাহলে এই পিবি পার্টটা কাজ করছে, তার টাইম হচ্ছে টিবি। ঠিক আছে? তাহলে সেক্ষেত্রে ম্যাক্স অফ টিএ কমা টিবি। তাহলে টিএ হচ্ছে বিগ থিটা অফ এন অ্যান্ড টিবি হচ্ছে বিগ থিটা অফ এন স্কোয়ার। তাহলে যদি সেটা হয়ে থাকে, তাহলে ফর পিএ অর পিবি টোটাল কম্পিউটেশন টাইম হচ্ছে ম্যাক্স অফ টিএ কমা টিবি। তাহলে ম্যাক্স অফ বিগ থিটা অফ এন আর থিটা অফ এন স্কোয়ার। টিএ টাইম অফ এ কম্পিউটিং এ প্রবলেম, এ মানে এ পার্ট, টিবি টাইম অফ কন্ডিশনটা ট্রু হয় তাহলে এইটা, মানে আর ফলস হলে এইটা, ইফ এলস যেটা হয়ে থাকে। এই দুটোর মধ্যে যেটা বেশি টাইম লাগাবে সেটাই থিটা অফ এন স্কোয়ারটা, থিটা অফ এন স্কোয়ার। যদি ফর লুপ হয়ে থাকে, ফর লুপের ক্ষেত্রে কি রকম দেখো, যে ফর আই ইজ ইকুয়াল টু 1 to m দিয়ে ব্র্যাকেট হলো পি অফ আই, এখানে আমার এইগুলো রয়েছে। এবার আই এর ভ্যালু উপর ডিপেন্ড করছে, আই 1 থেকে m পর্যন্ত, m এর ভ্যালু যত হবে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার যদি এরকম সিম্পল ফর লুপ হয়ে থাকে, একটা সিম্পল ফর লুপ, সেক্ষেত্রে টোটাল কম্পিউটেশন টাইম হচ্ছে সামেশন আই ইজ ইকুয়াল টু 1 to m টি অফ আই, টিআই। ঠিক আছে? এটা মনে রাখবে। সাপোজ প্রবলেম হলো বুঝতে কোনটা, এটা কেন বলো তো সামেশন নিচ্ছি, আমার যতবার লুপটা ঘুরছে m টাইমস আমার লুপটা হচ্ছে, ফার্স্ট আই ইজ ইকুয়াল টু 1 এর জন্য হলো একবার, প্লাস আবার আই ইজ ইকুয়াল টু 2 এর জন্য হচ্ছে, বুঝলাম, যতবার ঘুরবে সেটার প্রত্যেকবারের টাইমটা জুড়ে যতটা হবে। তাহলে আই যখন 1 হচ্ছে, তাহলে প্রথম হচ্ছে t1 আমি ধরলাম, প্লাস তারপর t2, পরের বার প্লাস t3, এইভাবে আপ টু tm। তাহলে যতগুলো ইটারেশন চলবে ততগুলো ইটারেশনের টাইমটা জুড়ে নিয়ে সেটা। এক্স্যাক্টলি। ঠিক আছে? তাহলে যদি আমার এরকম একটা এক্সাম্পল বলে সাম ইজ ইকুয়াল টু সাম প্লাস এআই, দেখো এখানে অ্যারেটা ইউজ করেছি এএফআই। ঠিক আছে? তাহলে এটা ফর লুপের মধ্যে ফর আই ইজ ইকুয়াল টু 1 to m সাম ইজ ইকুয়াল টু সাম প্লাস এআই, তাহলে টোটাল কম্পিউটেশন টাইম কত হবে? তাহলে আমি দেখেছি এর সামটা কত হচ্ছে, সামেশন অফ এইটা। ঠিক আছে? তাহলে যদি হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে বললাম সামেশন আই ইজ ইকুয়াল টু 1 to m টিআই। টিআই হচ্ছে কম্পিউটেশন টাইম ফর পিআই, এটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু। এবার সেটা মানে কনস্ট্যান্ট ভ্যালুর জন্য আমি কি বলেছিলাম, বিগ থিটা অফ 1 ফার্স্টে বলেছিলাম। তাহলে কিভাবে নেওয়া হচ্ছে, সামেশন আই ইজ ইকুয়াল টু 1 to m, আর এইটার জন্য হচ্ছে থিটা অফ n 1। সামেশনটা বাইরে আছে, কিন্তু সামেশনটা বাইরে আছে, দেখো এই যে বাইরে। আর টি অফ আই এর জন্য হচ্ছে আমার থিটা অফ 1। এবার কি করছি, থিটাটা বাইরে নিয়ে চলে আসছে, নিয়ে সামেশন আই ইজ ইকুয়াল টু 1 to m দিয়ে 1, তাহলে কত হবে, m টাইমস আমার 1, তাহলে m টাইমস 1 মানে কত, m, তাহলে বিগ থিটা হবে m।
এটাই হচ্ছে, তাহলে ফর লুপ হলে তার টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে স্যার বিগ থিটাটা বেস্ট কেস ছিল কি ওয়ার্স্ট কেস? কোনটা? বিগ থিটা মানে? বিগ থিটা হচ্ছে আমার ওয়ার্স্ট কেসের মধ্যে ছিল। আচ্ছা, ঠিক মানে এম বার করার ওয়ার্স্ট কেসটাই এখানে অ্যান্সার। হ্যাঁ হ্যাঁ। যদি নেস্টেড ফর লুপ থাকে, ফর i is equal to 1 to m দিয়ে আবার এরকম ব্র্যাকেটের মধ্যে মানে ইনার ফর লুপ, যে যেমন আমরা 2 ডাইমেনশনাল যদি আমি কিছু করতে যাই, এটা তো 2 ডাইমেনশনালের জন্য একটা আউটার লুপ আর একটা হচ্ছে ইনার লুপ। এটা হচ্ছে ইনার লুপটা, তারপরে এটা হচ্ছে আউটার লুপটা। ঠিক আছে, এবার সেক্ষেত্রে ইন দ্যাট কেস এটা হচ্ছে সামেশন i is equal to 1 to m সামেশন j is equal to 1 to m t of ij। এটা হচ্ছে ফর্মুলাটা। মানে 1 থেকে m পর্যন্ত চলার যে টার্ম ইটারেশন গুলো আছে, আবার যেটাও যতদূর থাকবে, এখানে যদি চেঞ্জ হয় n হয় ততদূর। স্যার এটার একটা एग्जांपल দিই স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ, एग्जांपल যেটা স্টার পিরামিড বানাবার প্রোগ্রামটা, ওইগুলো ওই যে বিভিন্ন ধরনের স্টার গুলো প্রিন্ট করার জন্য ট্রায়াঙ্গেল, পিরামিড, এইগুলো আমরা যখন করে থাকি পরীক্ষাতে আসতো। মানে মানে টিচার একটা মানে টিচার লিখার টিটা উপরে, সেটা ঠিক। যেমন এখানে তাহলে ফর i is equal to 1 to m। হ্যাঁ বলো স্যার, একটু ইন্টারাপ্ট করছি, বলছি আমাদের কি কোনো অ্যাটেন্ডেন্স বা কিছু দিতে হবে? অ্যাটেন্ডেন্স তো হচ্ছে অনলাইনে। ও আচ্ছা, মানে কোনো নাম টাম কিছু লেখার দরকার আছে কি? মানে এরকম শুনেছিলাম আর কি, কোনো কিছু দরকার নেই তো? তাহলে একটা ওই চ্যাট বক্সে পরপর লিখে দাও এনরোলমেন্ট নাম্বার আর নামটা। আর তা নাহলে এক কাজ করতে পারো, সবাই একটা জায়গায় করে হোয়াটসঅ্যাপে আমাকে পাঠিয়ে দাও না, আমি তাহলে সেটা প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবো। ঠিক আছে, আচ্ছা, কেউ একজন অনিকেতই কালেক্ট করে নাও, অনিকেতকে যে পাঠিয়ে দাও, ও আমাকে পাঠিয়ে দেবে এখন। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি ওটাকে প্রিন্ট আউট করে নেবো। কিন্তু স্যার এখানে নিলে বেশি ভালো হতো না, কারণ কারা কারা আছে সেটা আপনি বুঝতে পারতেন। যারা আছে তাহলে লিখে দাও তাহলে। নাম আর এনরোলমেন্ট নাম্বার লিখবো তো স্যার? কিন্তু পরপর পাবো না তো আমি। আচ্ছা পরপর লেখো, আমি দেখছি এখানে কপি করা যায় কিনা। আচ্ছা তাহলে এক্ষেত্রে তোমার কম্পিউটেশন টাইমটা হচ্ছে i is equal to 1 to m, যে ইনার লুপে হচ্ছে j is equal to 1 to m, গিয়ে সাম হচ্ছে সাম প্লাস ai j। তাহলে দেখো কিভাবে করা হচ্ছে। আউটার লুপটা লিখেছি সামেশন i is equal to 1 to m, তারপরে ইনার লুপটা j is equal to 1 to m ti j। তাহলে সেক্ষেত্রে সামেশন i is equal to 1 to m সামেশন j is equal to 1 to m, আর এই ti এর জন্য আমি কি বলেছিলাম, থিটা অফ 1। এবার আগেরটা থেকে দেখো এইটা কত পেয়েছিলাম, আগের যেটা ক্যালকুলেশন করেছিলাম, এই যে একটা যদি সামেশন থাকে থিটা অফ এম পেয়েছিলাম। আর এটা ক্যালকুলেশনটা দেখাচ্ছি না, এখানে বসিয়ে দিচ্ছি থিটা অফ এম, এই যে এইটা মানে এইটার জন্য। ঠিক আছে, আবার একবার থিটাটা বাইরে নিলাম, দিয়ে সামেশন i is equal to 1 to m m, থিটাটা বাইরে নিয়ে নিয়েছি। তাহলে এখানে এম আছে, আবার এম টাইমস এম, তাহলে কত হচ্ছে এম ইন্টু এম, এম স্কয়ার। তাহলে থিটা অফ এম স্কয়ার হয়ে যাচ্ছে। এই যে দেখো অসুবিধা আছে? যদি লুপ অসুবিধা আছে কি এটা এগুলোর মধ্যে? লুপটা যদি আমার এইরকম হয় i is equal to 1 to m, আর যেটা ইনার লুপটা আবার যে হচ্ছে 1 থেকে i পর্যন্ত, মানে আউটার লুপের উপর ডিপেন্ড করছে ইনার লুপটা। ঠিক আছে, যদি এটার উপর ডিপেন্ড করে, সাম হচ্ছে সাম প্লাস ai j। তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারছি টোটাল কম্পিউটেশন টাইমটা কিভাবে করা হয়েছে। দেখো সামেশন i is equal to 1 to m
সামেশন জে ইজ ইকুয়াল টু 1 to n ti, যেটা হচ্ছে জেনারেল ফর্মুলাটা। এবার জে এর ভ্যালুটা কত থেকে আছে? 1 থেকে i অবধি, ঠিক আছে? দিয়ে এই টিআই এর জন্য থিটা অফ 1, তাহলে থিটা অফ 1 যদি হয়, তাহলে যেহেতু এখানে আপার লিমিটটা হচ্ছে i, সো থিটা অফ i, ওকে? তাহলে থিটা অফ i মানে, আবার থিটাটা আমি এখানে বাইরে বার করে নিলাম, সামেশন i ইজ ইকুয়াল টু 1 to m i। তাহলে এর ফর্মুলাটা কত হচ্ছে বলো দেখি, ভালো করে দেখো। 1 i যখন 1 প্লাস i যখন 2, 1 প্লাস 2, i যখন 3, তাহলে 1 প্লাস 2 প্লাস 3, i যখন 4, 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4, i যখন m হচ্ছে, তাহলে 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4 প্লাস আপ টু m। তাহলে এটা কি ধরনের সিরিজ আসছে আমার? 1 প্লাস 2 প্লাস 3 প্লাস 4 প্লাস 5 আপ টু m। কি সিরিজ বলো দেখি? সাম অফ ফার্স্ট ইন ন্যাচারাল নাম্বার। এক্স্যাক্টলি, এপি এপি সিরিজ সিরিজ তো? আসছে, এপি সিরিজ আসছে। তাহলে তার ফর্মুলা কত? m ইন্টু m প্লাস 1/2, ঠিক আছে? এবার এটাকে মাল্টিপ্লাই করো m দিয়ে, m স্কোয়ার বাই 2 প্লাস m/2, তাহলে হাইয়েস্ট পাওয়ারটা কত হচ্ছে? m স্কোয়ার, তাহলে সেই জন্য হচ্ছে থিটা অফ m স্কোয়ার, ঠিক আছে? স্যার এই প্রমাণগুলো কি মুখস্থ করতে হবে, মানে পরীক্ষায় কি আসবে এগুলো? হ্যাঁ, ছোট ছোট আসে। আচ্ছা। ওয়াইল লুপের ক্ষেত্রে ওই একই রকম, ওয়াইল লুপের ক্ষেত্রে ওই যদি এরকম হয় m গ্রেটার দেন যদি 0 হয়, তাহলে m হচ্ছে m-1, তাহলে তার টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে থিটা অফ n। আর যদি mটা m/2 হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে হচ্ছে থিটা অফ লগ বেস n, ঠিক আছে? স্যার আপনার নোটসটা আজকে একটু পাঠিয়ে দিবেন, একটু প্র্যাকটিস দেবো করব। দেবো 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 দেবো, ঠিক আছে। আজকে নাহলে কালকে আমি পাঠিয়ে হ্যাঁ দেবো। স্যার, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরে যেটা হচ্ছে ডিভাইড কনকার মেথড। হোয়াট ইজ ডিভাইড কনকার মেথড বলো দেখি, যারা ডেটা স্ট্রাকচার পড়েছো তারা জানো ডিভাইড কনকার। স্যার পুরো সেটটাকে অ্যারের মানে মানে পুরো নাম্বারের সেট বা অ্যারের কোনো একটা নাম যদি আছে, সেটাকে মাঝখানে ভেঙে দিতে হবে। তারপরে ওটাকে দুটো ভাগে ভাঙলো, তারপরে দুটো যেটা পার্ট ওয়ান পার্ট টু দুটো ভাগে ভাঙলো, পার্ট ওয়ানটাকে আবার দুভাগে ভাঙতে হবে, পার্ট টুটাকে দুভাগে ভাঙতে হবে, মানে 4টা ভাগ হয়ে গেল। এবার 4টা ভাগকে যখন আবার জয়েন করব, তখন প্রথম দুটোকে একটা বানালাম, দ্বিতীয় দুটোকে আরেকটা বানালাম, তৃতীয় দুটোকে আরেকটা বানালাম, চতুর্থ দুটোকে আরেকটা বানালাম, এমনি করে নিচে তাহলে পিরামিডের মতন হবে। ডিভাইড মিন্স হচ্ছে টোটাল প্রবলেমটাকে আমরা কতগুলো ছোট ছোট স্মলার সাব প্রবলেমে ডিভাইড করছি, একদম। তারপরে সেই মিনিমাম স্মলার সাব প্রবলেম গুলোকে আমরা সলভ করব ইন্ডিপেন্ডেন্টলি, আলাদা আলাদা ভাবে, হ্যাঁ ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার। তারপর সেগুলোকে আমরা মার্জ করে দেবো, এটাকে বলছি কনকার। তাহলে এইটা দিয়ে আমাদের এগুলো করতে হবে, বাইনারি সার্চ, ঠিক আছে? তারপর মার্জ শর্ট। স্যার এটা মানে তো হলো ডিভাইড এন্ড কনকার, মানে হলো কি যেটা ফুড ডালো আর শাসন করো ওয়ালা সেইটা, মানে ফুড ডালো মানে ভেঙে দাও, তারপর শাসন করো মানে প্রত্যেকটা প্রবলেমটাকে সলভ করে নাও, ছোট বানিয়ে নিয়ে। তুমি হিন্দি এটা দেখে ওখান থেকে ওয়ার্ড গুলো শিখেছো। যাই হোক, এখানে দেখো এই যে অ্যালগোরিদম বলে লিখেছি, অ্যালগোরিদম ডিসি মানে ডিভাইড কনকার, পি হচ্ছে প্রবলেমটা, এখানে ব্র্যাকেট রয়েছে, ই পি ইজ টু স্মল, পিটা যদি ছোট হয় মানে একটা ভ্যালু কি দুটো ভ্যালু, দেন রিটার্ন দ্য সলিউশন অফ পি। এলস, এটা বোঝা যাচ্ছে তো? মানে ওই আমি স্ক্যান করার সময় আমার পিছনের পেজটা উঠে এসছে। এলস, এলস এর কি করছি, আবার ব্র্যাকেট ডিভাইড পি অ্যান্ড অবটেন p1 p2 pn। আমরা কি করছি, পিটাকে ডিভাইড করে এবং সেটাকে আলাদা আলাদা করে আমরা
সেখান থেকে সেই প্রবলেমগুলোকে সলভ করছি। এবং তারপরে কি করছি, হোয়ার n গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 1, n ইজ ইকুয়াল টু 1 এর জন্য তো আমার এইটাই হচ্ছে, n গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু n এর জন্য, অ্যান্ড অ্যাপ্লাই ডিভাইড কনকার টু ইচ সাব প্রবলেম। প্রত্যেকটা সাব প্রবলেম গুলো যে P1 P2 Pn এগুলোর জন্য ডিভাইড কনকার মেথডটা ইউজ করে লাস্টে আমরা কি করছি, সেইগুলোকে কম্বাইন করে দিচ্ছি। তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের মেন। তাহলে দেখো এখানে এটাকে ম্যাথামেটিক্যালি আমরা লিখেছি টি অফ এন হচ্ছে জিএন, জিএনটাকে বলছি যদি এনটা স্মল হয়, এবং টি এন ওয়ান প্লাস টি এন টু প্লাস ডট টি এন এন করে প্লাস এফ এন, এইটা হচ্ছে যদি আমার এনটা হচ্ছে সাফিসিয়েন্টলি লার্জ হয়ে থাকে। এটাই হচ্ছে আমাদের ম্যাথামেটিক্যালি, এবং এই ধরনের রিলেশনকে আমাদের রেকারেন্স রিলেশন বলে। ডিসক্রিট স্ট্রাকচারও কিন্তু এই রেকারেন্স রিলেশনটা করতে হবে আমাদের, ঠিক আছে? যারা ডিসক্রিট করেছিলে তোমার বিসিএ তে বা ইগনোর বিসিএ তো ডিসক্রিট ম্যাথামেটিক্স ছিল, সেখানে আমরা দেখেছি। স্যার এটা আরেকবার একটু বুঝাবেন? কোনটা? এটা স্যার আমারও প্রবলেম হলো লাস্টের কোনটা? জিএন টিএনটা। জিএন হচ্ছে এন যদি মানে স্মল একটা ফাংশন ধরে নিচ্ছি, অ্যালগরিদমটা, এইটা আগের যে অ্যালগরিদম, হ্যাঁ এইটা অ্যালগরিদম ডিসি অফ পি, মানে ডিসি মানে নাম দিয়েছি ডিভাইড কনকার, ঠিক আছে? প্রবলেম পি হচ্ছে প্রবলেমটা। এবার প্রবলেমটা যদি স্মল হয়, প্রবলেমটা স্মল মানে আমি একটা ভ্যালু বা দুটো ভ্যালু নিয়ে যদি কাজ করি, তাহলে তো আর সেটাকে ডিভাইড করার দরকার হচ্ছে না, ঠিক আছে? তখন আমরা কি করছি, রিটার্ন সলিউশন অফ পি, তার সলিউশনটা পাঠিয়ে দিচ্ছি। মানে যদি একটাই নাম্বার আছে এলস তো তাহলে হ্যাঁ, এলস তাহলে একটা যদি না হয়, তাহলে বড় যদি প্রবলেম হয়, তাহলে সেটাকে কি করছি, দেখো ব্র্যাকেট দিয়ে এলস এর Divide করে মধ্যে দিলাম। ডিভাইড পি করছি, পিটাকে ডিভাইড করছি, এবং সেটাকে কতগুলো পার্টে ডিভাইড করছি, মনে করো P1 P2 Pn বা n খানা পার্টে ডিভাইড করলাম, যেখানে n এর ভ্যালুটা হচ্ছে আমি বলছি গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 1, একের থেকে বড় বা সমান হতে পারে। এবার প্রত্যেকটাই যে P1 P2 Pn এগুলোকে ওই ডিভাইড কনকার মেথড, যে কোনো মেথড, সেটা আমার বাইনারি সার্চ হতে পারে, মার্জ শর্ট হতে পারে, কুইক শর্ট হতে পারে, সেই মেথডটাকে অ্যাপ্লাই করছি প্রত্যেকটা এর পার্টের মধ্যে। P1 এর মধ্যে অ্যাপ্লাই করলাম, P2 এর মধ্যে অ্যাপ্লাই করছি, Pn এর মধ্যে অ্যাপ্লাই করছি, হয়ে গেল। হয়ে যাওয়ার পরে কি করছি, তারপর সেখান থেকে আমরা কম্বাইন করে দিচ্ছি। আমি মার্জ শর্টটা ছবি দেখালে রেজাল্ট গুলোকে জুড়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, এই যে এখানেও করেছি, দেখো এই যে এইখানে একটা বলেছি প্রবলেম অফ সাইজ এন, তাহলে সাব প্রবলেমটা n/2, একটা সাব প্রবলেম n/2, তারপরে সাব প্রবলেমটা n/2, দুটো n/2, এনটাকে n/2 করে ডিভাইড করলাম, তারপর সেটাকে কি করছি, সলিউশন করছি। এই যে n/2 যেটা ডিভাইড করেছিলাম সেটা সলিউশন করছি, এইটাকে এইটারও সলিউশন করছি, করে সেটাকে মার্জ করে দিচ্ছি, ঠিক আছে? স্যার স্যার এটা বলতে পারি কি যখন প্রবলেমটা শুরু করেছিলাম, প্রবলেমটা আমরা সলভ করিনি, তখন ওটা প্রবলেমের সামেশন ছিল, আর যখন সলিউশন বেরিয়ে গেল সেটা হলো সলিউশনের সামেশন। সলিউশন, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি সেটাই তো হচ্ছে। ঠিক আছে। এবং এই যে দেখো a0 প্লাস a1 n-1, এখানে দেখো a0 থেকে n/2 করেছি, তারপরে n/2 থেকে n/2 -1 পর্যন্ত নিয়েছি, তারপরে n-1, তাহলে এই পার্টটা সলিউশন করছি, এই পার্টটা সলিউশন করছি, দিয়ে মার্জ করে দিয়েছি, দিয়ে সলিউশনটা হচ্ছে। আমি বাইনারি সার্চের ছবিটা দেখাই, তাহলে বুঝতে পারবে ক্লিয়ারলি। এই বাইনারি সার্চ বলছি, মার্জ শর্টের, এই দেখো আমার এইরকম কতগুলো। তাহলে আমার মার্জ শর্টের এটা কি অ্যালগরিদমটা কি, যে প্রথমে পার্টিশন দেয় অ্যারে ইনটু দুটো সাবফিল্ড, সাবলিস্ট, একটা S1 আর S2 উইথ n/2 এলিমেন্ট ইচ, তারপরে কনকার করব, শর্ট দ্য সাবলিস্ট S1 S2, আর তার লাস্টে কম্বাইন করে দেবো, মার্জ করে দেবো S1 S2। তাহলে আমার কতগুলো, আমাকে অনেক সময় মার্জ শর্টটা এসছে 25-এ, দেখলাম 2025-এর কোশ্চেনটাই আমি দেখলাম মার্জ শর্ট ইমপ্লিমেন্ট করতে দিয়েছে। তাহলে এখানে কতগুলো ভ্যালু আমরা নিয়েছি, 70, 20, 30, 40, 10, 50, 60। তাহলে এটাকে অ্যারের মধ্যে স্টোর করেছি। এটাকে অ্যারে বলে, যারা সি জানো না তাদের বলছি, সি না জানলে কিন্তু খুব সমস্যা, জানো তো। মানে প্রথমেই যদি এখন স্কুলগুলোতে কি করছে, প্রথমেই পাইথন শেখাচ্ছে, কিন্তু প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে পাইথন ফার্স্টে করতে গেলে। এবং আইসিএসসি বোর্ডের স্কুলগুলো নিশ্চয়ই কেউ কেউ স্কুলের টিচার আছো, সেখানে জাভা করাচ্ছে বা পাইথন করাচ্ছে, বা সিবিএসসি তে পাইথন করছে, কিন্তু তাদের কনসেপ্ট কিন্তু ক্লিয়ার হচ্ছে না।
স্যার প্রবলেমটা কি জানেন স্যার, মানে যেটা মানে ল্যাঙ্গুয়েজটার মধ্যে মানে সিনটেক্স গুলো মানে যেটা লম্বা চড়া, সি এরটা সবচেয়ে ছোট, আর তার থেকেও ছোট পাইথনের, কিন্তু পাইথনটা যদি অত ছোট করে বুঝিয়ে দেওয়া হয় তখন আর প্রোগ্রামিং এর লজিকটা মূলটাই বোঝা বোঝা যায় না। যায় না। এবারে এই যে ম্যাকআউটের পরীক্ষা চলছে, বিসিএ তে সি এর কোশ্চেনে দিয়েছে ওয়াই সি ইজ কল্ড দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ। হুম। ঠিক আছে, ফার্স্ট কোশ্চেন ওয়াই সি ইজ কল্ড মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ। কারণ সিটাকে আমরা মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ বলে থাকি, কারণ সি যে ভালো করে জানে তার কিন্তু কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে কোনো প্রবলেম হয় না। হ্যাঁ, যে সি স্কেলেটনটা এর সেটা লজিকটা সি এর সি এর লজিকটা এতটাই সি ভালো। না জানলে ডেটা স্ট্রাকচার হবে না, অ্যালগোরিদম হবে না। এদিকে তোমার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড জাভা প্রবলেম, পাইথনেরও প্রবলেম। স্কুলগুলোতে কি করছে, স্কুলের সিলেবাস গুলো জানি না কেন এইভাবে করেছে, পাইথন প্রথম দিয়ে দিচ্ছে, কোনো কনসেপ্ট হচ্ছে না, প্রোগ্রাম মুখস্থ করছে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তারা যখন কেউ বিসিএ বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে আসছে তারা একটা প্রোগ্রাম লিখতে দিলে লিখতে পারছে না। ওটা কারণ তো বিটেকেই পাইথনটা তো বলো বা এতে সিম্পল বলো সি ইংলিশের রয়েছে। মতন। হ্যাঁ, সেখানে কিছু প্যাকেজ রয়েছে, সেই প্যাকেজগুলোকে কল করছে, কল করে হয়ে যাচ্ছে। তো যাই হোক, এখানে আমরা একটা অ্যারে নিয়েছি, সেই অ্যারের মধ্যে ভ্যালুগুলোকে স্টোর করেছি। এবার সেটাকে ডিভাইড করে দিচ্ছি। দেখো এখানে তিনটে 70, 20, 30, আর এখানেও আমরা এই 40, 10, 50, 60 হলো, ডিভাইড করে দিলাম। আবার এইটাকে ডিভাইড করছি, তাহলে 70 আর 20 আর এখানে 30 হলো। আর এই দুটোকেও ডিভাইড করছি, 40 আর 10, আর এটাকে 50 আর 60, এই দুটোতে ডিভাইড করছি। আবার এই পার্টটাকে ডিভাইড করছি, 70, 20 আর এই 30 ও একাই আছে, সুতরাং ডিভাইড করার নেই। এখানে 40 আর 10 ডিভাইড করলাম, 50 আর 60 ডিভাইড করছি। এবার কি করছি, এই দেখো 70 আর 20 যে ডিভাইড করেছিলাম সেটাকে আমরা কি করছি, শর্ট করে দিচ্ছি। তাহলে ফার্স্টে 20 আর 70 শর্ট ছোটটা করছি আর করবে। মার্জ করছি। 20 আগে নিলাম, 70 নিলাম, শর্ট করে মার্জ করলাম। 30 ও একা পড়ে আছে, পরে করব। আবার 40 আর 10 এর মধ্যে 10 ফার্স্টে লিখছি, 40 লিখছি, তাহলে শর্ট করছি, মার্জ করছি, এগেন 50, 60 হলো। আবার এই তিনটেকে নিচ্ছি, এই তিনটেকে নিলে 20, তারপরে 30, মানে শর্ট করছি, দেখো 20, 30, 70 দিয়ে মার্চ করে দিলাম। আবার এটা 10, 40, 50, 60 শর্ট করে মার্চ করে দিলাম। এবার টোটালটাকে আমি মার্চ করব, শর্ট করে মার্চ করব। তাহলে 10 ফার্স্টে আসবে, তারপর 20, 30, তারপরে হচ্ছে 40, 50, 60, 70 দিয়ে। স্যার এই যে কনসেপ্টটা আছে, এটা হ্যাঁ। কি প্রত্যেকটা প্রবলেমে অ্যাপ্লাই করা যাবে? প্রত্যেকটা ডিভাইড এন্ড প্রবলেম মানে কনকারটা মানে যে কোনো প্রবলেম, আমরা ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম বা কোনো না, সবে তো করে তো আমার সবগুলো লাভ করা নেই যাবে কিছু। না। হ্যাঁ, না না, করা যাবে না কেন, করে লাভ নেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ, কিন্তু করা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে করো আরেকটা ক্যারেক্টার দিয়ে করেছি, এক্সাম্পল বলে একটা নিচে অ্যালফাবেটিক্যাল অর্ডার। তাহলে ফার্স্টে ই এক্স, দেখো অ্যারের মধ্যে অ্যারের সিতে অ্যারের ইন্ডেক্স শুরু হয় 0 থেকে, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ই এক্স এ এম পি এল ই। তাহলে প্রথমে ই এক্স এ এমটাকে ভাঙলাম এদিকে, আর এদিকে পি এল ই। আবার ই আর এক্স কে নিলাম এদিকে, ভাঙলাম এ আর এম ভাঙলাম এদিকে, সেটা পি আর এল। এই অ্যালগরিদমটার পারপাসটা কি? কোনটার? ডিভাইড এন্ড কনকারের। আমরা এই তো বললাম তো, আমি ফার্স্টে দেখালাম, আমরা ছোট ছোট সাব প্রবলেমে ডিভাইড করছি। হ্যাঁ, সাব প্রবলেমে ডিভাইড করে সেটাকে আমরা সলিউশন করছি, দিয়ে তারপর সেটাকে ঠিক মার্জ আছে, করব। ঠিক আছে স্যার, কিন্তু এটা তো শর্ট, মানে একটাই ধাঁচা আছে, শর্টিং করে দেওয়া। হ্যাঁ, শুধু শর্টিং কেন, সার্চিং এর ক্ষেত্রে আমরা করতে পারি, ওই বাইনারি সার্চ যদি করি সেক্ষেত্রে সুবিধা আমার। আচ্ছা, মানে স্যার এটা এমনি করে করা যাবে না, মানে যতগুলো প্রবলেম সলভ হলো, ছোট ছোট প্রবলেম গুলো সলভ হলো, সেইগুলোকে জুড়ে দিলাম, কিন্তু শর্টিং করার দরকার নেই। এটা নর্মাল শর্টিংও করতে পারি, সেক্ষেত্রে আমরা অন্যরকম শর্ট আছে আমরা করতে পারি। আচ্ছা, কিন্তু এইটাকে ডিভাইড কনকার দিয়ে করলে সুবিধা। এটা একটা অ্যাপ্রোচ, ডিভাইড কনকারটা একটা অ্যাপ্রোচ, সেই অ্যাপ্রোচে আমরা করছি। ঠিক আছে, দিয়ে লাস্টে এইভাবে আমরা করছি। এবং মার্জ শর্টের ক্ষেত্রে দেখো অ্যালগোরিদমটা করছি, অ্যালগোরিদম মার্জ শর্ট ইন্ট দিয়ে অ্যারেটাকে নিয়েছি, এ থেকে মানে এ অ্যারেটার নাম 0 থেকে n-1, লো আর হাই। লো মানে হচ্ছে এই যে
এটাকে আমরা লো বলছি, এটা একটা তোমার লোয়ার ভ্যালু ইন্ডেক্সটাকে নিচ্ছে, আর হাই হচ্ছে আপার ইন্ডেক্সটাকে নিচ্ছে। ঠিক আছে, এখানে ইনপুট, এই যেখানে আমি কমেন্ট লাইন দিয়ে লিখেছি, অ্যারে এ অফ আনশর্টেড এলিমেন্ট লো অ্যাজ দ্য বিগিনিং পয়েন্টার অফ দ্য অ্যারে এ অ্যান্ড হাই অ্যাজ দ্য এন্ড পয়েন্টার অফ দ্য অ্যারে। এবার আউটপুটটা কি হবে, শর্টেড অ্যারে হতে হবে। এবার কখন হবে, আমরা লো যদি লেস দেন হাই হয়, লোটা মানে কি, এইটা লো লেস দেন হাই, অবশ্যই লো লেস দেন হাই। আমার যত রাইটে যাচ্ছে তত তো আমার বাড়ছে, তাহলে লোটা নিশ্চয়ই লেস দেন, এটা 0 পজিশন, এটা 6 পজিশন, তাহলে লো লেস দেন হাই। তাহলে যদি হয় দেন আমরা কি করছি, মিড পজিশনটা বার করছি লো প্লাস হাই ডিভাইডেড বাই 2 করে, অর্থাৎ দুটো সাব লিস্টে ডিভাইড করছি, মিডল পজিশনটা বার করছি, তারপরে হ্যাঁ স্যার স্যার যদি এটা একটা কোশ্চেন হতে পারে, মানে প্রবলেম হতে পারে এটা, মানে যেটা কোনো ওয়ার্ড, কোনো জাম্বল ওয়ার্ড দেওয়া আছে, হ্যাঁ মানে এলিফ্যান্টটাকে যদি আমরা জাম্বল করে লিখে দিই, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, করো না, সেইটাকে বাবা, এলিফ্যান্ট বানাতে হবে। হ্যাঁ করা যাবে, যাবে না তো কেন? সেইখানে এই দেখো বিভিন্ন রকম অ্যালগরিদমটাই কাজে শর্টিং লাগবে। আছে, এবং জানি না তুমি করেছিলে কিনা, যেগুলো হচ্ছে তোমার ওটা কি বলে, ওই ট্রি এর হ্যাঁ, ক্ষেত্রে যেটা আমরা করে থাকি, যে থ্রেডেড নয়, সরি, বাইনারি ওটা ট্রি, হচ্ছে সাব এভিএল ট্রি, ট্রি, এভিএল ট্রি। হ্যাঁ এভিএল ট্রিটা পড়েছিলাম। তাহলে এভিএল ট্রি এর ক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারি, শর্টিং করতে পারি। আচ্ছা ঠিক আছে, এভিএল ট্রি এর ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ওইভাবে ট্রি স্ট্রাকচারে করে আমরা শর্টিং করতে পারি। এভিএল ট্রিটা নাম তো মনে আছে, কনসেপ্টটা ভুলে হ্যাঁ, গেছি। অ্যাডেলসন, বেলসেক্কি আর ল্যান্ডিস তিনজনের নাম অনুসারে হয়েছিল এভিএল ট্রি, ডেটা স্ট্রাকচারে আছে এগুলো। আচ্ছা স্যার, পড়ে নিয়ে বলবো। তো যাই হোক, মিড পজিশনটা বার করা হলো লো প্লাস হাই ডিভাইডেড বাই 2। এবার মার্জ শর্টটা হচ্ছে এ, লো আর মিডের মধ্যে ফার্স্ট সাবলিস্টটা, আর এখানেও হচ্ছে আর একটা, তাহলে মিড পর্যন্ত এখানে মার্জ শর্টটা অ্যাপ্লাই করলাম, আর এ মিড প্লাস 1 হাই সেকেন্ড সাবলিস্টটা, তারপর সেটাকে কম্বাইন করে দিচ্ছি। ঠিক আছে। ঠিক আছে, এখানে আমার অ্যালগরিদম আমি এগুলো পাঠিয়ে দিচ্ছি, কোন আজকে থাক, এখানে পুরোটা আমার কিভাবে এক্সপ্লেন মানে করা আছে, পুরোটা এক্সপ্লেন করা আছে এটার মধ্যে, প্রোগ্রামটাও লেখা আছে সি দিয়ে। স্যার নোটটা শেয়ার করে দিন প্লিজ। আমি করে দেবো। এই যে যেটা বলছিলাম কমপ্লেক্সিটিগুলো ক্যালকুলেশন, এই যে রেকারেন্স রিলেশন আমরা করে এটা মাস্টার মেথড দিয়ে এখানে আমরা করছি, সলভ করছি, এবং তোমাকে এইভাবে সলিউশনটা বার করতে হবে, এবং এর টাইম কমপ্লেক্সিটি হচ্ছে n log n আসবে। আচ্ছা স্যার, যেটা পিরামিডের প্রবলেমটা, সেটাও কি এটা দিয়ে সলভ হয়? কোন পিরামিডের? যেটা ডিজাইন থাকে পিরামিডের। না না, সেরকম কিছু না। সেটা কি পিরামিড আমি বুঝতে পারছি না। মানে স্যার উপরে একটা স্টার থাকে, তারপরে দুটো স্টার থাকে। ওটা তো অন্য জিনিস, ওটা অন্য জিনিস। ওকে, ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। ওকে স্যার। ওকে, কালকেও ক্লাস আছে আমাদের। হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। 7টার সময়। হ্যাঁ আচ্ছা, হ্যাঁ স্যার বলুন। নামগুলো তো ইয়ে হয়ে গেল, নামগুলো একটু আমায় পাঠিয়ে দিতে পারবে, আমি এটা কাটলে তো বেরিয়ে যাবো।